Okay, I'm Seran. I'm working as junior engineer mechanical in ICF, Southern Railways. Actually, ICF is located in Liva. So mechanical students already know they know me that I actually worked for 1.5 years in Dharma as assistant professor. So today's session is about competitive exam for engineering graduates. So actually, first the title was fixed as government exams for engineering graduates. So I slightly felt that the title is not appropriate because there are many more exams which will not come under the under government. So I changed the topic as a competitive exam for engineering. Okay. Okay. Wait. இப்போ லவுடா இருக்குல்ல? Hello. Okay. So today we will discuss about an overall overview of the competitive exams. So I will just tell what are all the competitive exams are available and what is the eligibility and what are the how many stages are there and what are the opportunities for final year students then after finishing college. So I will discuss only about that. I will not discuss about the syllabus, how to clear the exams and all that stuff because we don't have time. If I start about talking about any particular exam, for example, a GATE or IES, it will take about 1 hour for every exam. So I will just tell what are the exams available and what are the opportunities available in government side and why to choose government side and what that means government side versus private side. So today we will discuss only about that. Okay. So the contents are employment scenario in India first. Then we will discuss about government versus private job because I have to clarify you all that government job is better than private jobs in my opinion. In my opinion, means I've done some research, but private jobs are also better. But the situation is not now good because I will discuss this. So then competitive exams, I will give an overview. Then I will discuss about some tips for competitive exams, types, all that and what to do right now because you are all college students. So what you should do now and some of the students are already they have completed college. So for them also I will discuss the challenges faced by students and also I will discuss about the impact of COVID in private jobs and also in government jobs because a lot of the issue has been going on. So it has been affected a lot. I will discuss how the vacancies may change or it has changed in the past 2-3 months. Okay. So this is the first slide. So we are எல்லாரும் சொல்வாங்க ஸ்கூல் முடிச்சிட்டா 12th வந்து 1500 something எடுத்துட்டா life will be easy, you will be having a better life, you will be settled and you will have good pay, but that is a bigger lie because எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்ட் கிடையாது. We have to work காலேஜ் இருந்தாலும் சரி after college if we have to sustain our job, if we have to survive, we have to work. ஸோ இந்த காலேஜ் நல்ல காலேஜ் கிடைச்சிட்டா நம்ம வந்து செட்டில் ஆகிடலாம் அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா அதை தயவு செஞ்சு இப்போவே எடுத்துருங்க. இந்த ப்ரெசன்டேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி அது வேலம்மாள் காலேஜில் படித்தா செட்டில் ஆகிடலாம் அப்படி எதனா மைண்ட் செட் இருந்தால் எடுத்துருங்க. பிகாஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஐஐடியில் இருக்காங்க, அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் பிஎம்இ படிச்சவங்களும் இருக்காங்க, இன்னமும் வந்து சரியான ஜாப் இல்லாமல் கூட இருக்காங்க, ஒரு 2-3 பேர் இருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா எடுத்துருங்க. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we will discuss about the employment scenario in India. So before going to that, you should know that how many students per year, per annum are coming out of the engineering field, coming out of engineering college. So this is the statistic which I took from article. So you can see that these are in thousands, 782,000 mechanical engineering. Sorry to interrupt. Okay. Guys, kindly pin his screen. You can see Ajay Sisler's presentation in your people's column. So kindly pin his screen to view the presentation. Yeah, Ajay Sisler's presentation. Pin the screen, Ajay Sisler's presentation. You can continue now. Thank you. Okay. Shall I continue? Yeah, go on. Okay. So you can see how many students are coming per year from engineering colleges across India. So this is the statistics which gives information across the India.
Then I will talk about the Tamil Nadu. Okay, so we have to discuss all that. So mechanical engineers, you can see 782,000 coming per year. Computer science engineering, then electronics engineering, civil engineering, electrical engineering. So actually, mechanical engineering is having a quite large competition and compared to all others, and also CS is having also, it is also having good competition. So these are the data which I took from certain articles. So 80% of the engineers are unemployed after graduation. That means if 100 students are coming out of engineering college, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80% வந்து ஜாபே கிடையாது. Because when we talk about the campus interview or placement, அதில் வந்து 20% வந்து ஃபில் ஆகிடுவாங்க, இல்லை 10% தான் ஃபில் ஆவாங்க, அதுக்கு மேலே வந்து கேம்பஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த 80% என்ன ஆகுறாங்க, அதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரியே. இதை நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது அந்த 80% என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த அதுதான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். அதில் எத்தனை பேர் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க, என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் வராங்க, அதுவும் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ 94% ஆஃப் தி இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் நாட் ஃபிட் ஃபார் ஹைரிங். ஸோ this article has been released by Infosys. So 94% engineering students are not fit because they don't have the skills what the industries they are expecting. So அவங்க எதிர்பார்க்குற ஸ்கில்ஸ் வந்து அவங்க கிட்ட இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எம் coming for a campus placement for a field of robotics. ஸோ நான் ரோபோட்டிக்ஸ்க்கு என்ன தேவைன்னு எதிர்பார்த்தாலுமே காலேஜில் வந்து சிஎஸ்சி இருக்காங்க, ஐஐடி இருக்காங்க, என்னோட பர்டிகுலர் இதுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு கோடிங் தெரிஞ்சாலுமே என்னோட பர்டிகுலர் ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது இல்லை. ஸோ இந்த ஒரு டாபிக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து ஸ்கில் கேப்னு சொல்லுவோம். ஸோ தி கேப் பிட்வீன் தி ஸ்கில் விச் I as an entrepreneur want, and the skill which these students is having. Okay, so this is known as skill gap. That's why காலேஜ்லேயே வந்து நிறைய வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்ட்ராவா கற்றுக்குங்க, எக்ஸ்ட்ராவா லேர்ன் பண்ணுங்க, எக்ஸ்ட்ரா கோடிங் கற்றுங்க, எக்ஸ்ட்ரா கோர்சஸ் போங்க, எக்ஸ்ட்ரா சாஃப்ட்வேர் கற்றுங்கன்னு எதுக்காக ஃபோர்ஸ் பண்ணுவோம்னா, பிகாஸ் when you come out, see, having a CGPA 9, 9.5, 8.5 எல்லாருக்குமே இருக்கு. For example, if 10 students are coming, 5 students, 6 students are having good CGPA. So CGPA is just a token to attend an interview. அது வந்து ஒரு டிக்கெட், நம்ம தியேட்டருக்குள்ள போறதுக்கான டிக்கெட். ஸோ அங்கே உள்ளே போயிட்டு யாரை நான் வந்து எடுக்கிறது, எல்லாருமே வந்துட்டாங்க, நான் யாரை வந்து அசஸ் பண்ணி யார் எடுப்பேன்னா, ஸ்டூடெண்ட் விச் ஹூ நோஸ் பெட்டர் சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஹூ நோஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ். ஸோ அவனை தான் இன் தி ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபீல்ட், அதுதான் முக்கியம். ஸோ தேர் இஸ் அ ஸ்கில் கேப். ஸோ ஐ வாஸ் டிஸ்கஸிங், தேர் இஸ் அ ஸ்கில் கேப் பிட்வீன் தி ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் தி company which is coming. So they are expecting more from a student, so there is a skill gap. So that's why 94% of the engineering graduates are not fit for hiring actually. So this is an article released by Infosys. Okay, then we know that now many IT companies only hire in engineering colleges, but that is only 6% of the total engineers in India. That is only 6%. If 100 engineers are studying in India, only 6% have been hired by the IT companies. The next 36,000 engineers in IT, over 500 colleges took machine learning. Actually, I still remember this article. This test was conducted by Infosys only. So what they had done, they went to many engineering colleges, they sent link. Then 36 engineers attended the test, and 60% students were not able to write the codes. So it clearly tells that the most of the engineers are not able for engineering jobs. Okay, so that's why they come for government jobs, because they study, they prepare for government exams, they go for government jobs. Then next, mechanical civil. So if we take the we have discussed that 80% of the engineers are unemployed. Then 20% engineers are employed. In that 20%, mechanical civil are about 5.5 to 6%. Then electronics 7%, chemical 1.6%. So remaining, if you calculate, this comes around only 15% or 10%. So remaining all the engineers are unemployed after their final year. This data tells engineers coming out of the final year. So they are totally unemployed. Also, some students may go and reference, but this tells only about the placement and final year jobs. Okay, so what is the problem actually when we discuss? The problem is actually starting from the root itself. Root means all the engineering colleges in India are not able to provide good education, good quality education. See, when we talk about IITs and many prestigious colleges like NITs, IITs, and there are some prestigious colleges,
the type of education is totally different from what we see in the normal private engineering college. Okay, so actually the government college is taking a very low amount of money when we compare with private engineering college, but the private engineering college failed to give that education. So the problem starts from there. Okay, so if you go for IIT or if you go for a state college such as Anna University, you can see the education quality is very much higher than normal private college, because the students who are coming from the IIT, most of the students, actually not all the students, most of the students, average value, so they are having very good concept understanding. So if you go for example, if I talk about GATE or any other engineering exams, IIT students clear easily, or IIT students take less time to clear those exams, or all the all India ranks. If you count the all India ranks, IIT students will be more in that list. Okay, so the problem starts from the root itself. So why I am discussing this statement, because it's our personal choice to study or not to study by understanding concepts in the college. Because I added this point because this point is not relevant to the, actually this slide is not relevant to the session, but I added because since many of the students are in second year or third year or maybe final year, still you are having time. Second year, third year, you are having a lot amount of time. Okay, so you should understand the subject, you should understand the topic, so you will be having very less effort when you prepare for exam. If you are not understanding the concept, you are just studying for the sake of the namesake of clearing a semester exam. You will study one day or 2 days before semester exam, then you will face a very lot of problems while preparing the government exam, because you can't escape. You have to study everything for a single exams. Why, I will discuss later. Okay, so also 1 lakh seats will be decreased, 3.1 lakh seats will decrease, 500 colleges will be closed in upcoming 4 years. So these are the data for engineering college. Okay, so what are the effects of COVID? These are all the already existing problems in engineering colleges, and this is the problem due to COVID-19. So problem has been increased due to COVID-19. If you see, there was an article which I read only today morning. So if 200 CEOs of different companies gave their opinion that 100 million people will be at risk in their jobs. They will lose their jobs. 15 to 20% will lose their job. If you go to Hindu, I think last month I read that article. 25% of the IT people lost their jobs. Simply they lost their job in USA because of COVID-19. So COVID-19 has created a very large economic crisis. That's why all the people are losing their jobs, mainly in private sectors, because due to COVID-19, due to social distancing, all the companies all are closed. So there is no profit. So there is no profit means there is no money. So all the means the 20 to 25% means the lower designation people are being chased away. Okay, so sacking. So how they are being thrown away? By sacking people or asking employees to leave, slashing salary means the salaries has been decreased up to 85%. Okay, so skill gap again. So the 20 to 25% who left the IT company, they are being thrown away on the basis of skill gap, mainly those who are not having skills. If the person is having skills, he will be retained in the company. Okay, so next, privatization in India. So I will discuss this later. Okay, so next, the very important slide, government job versus private job. So see, these details I have taken in average estimate, average data. So இது வந்து இப்போ எதையும் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்ல, இது வந்து average data. So job selection. So how job is selected in government and private. So okay, so in government, when we consider for job selection in government sector, we know that the government releases notification. A particular sector or particular department in government, or central government or state government releases notification. We come across notification, we apply for it. Then we have to study. We have to go for exam, sit in exam. We have to pass. Okay, so this is the procedure for any government exam. Okay, you have to study and you have to attend the exam. When we talk about private jobs, I think there is no such type of exams similar to government exams. The exam may be similar, very easy when compared to government exams. The exams may be in the form of aptitude,
or in the form of some 50 objectives in college placements. Okay, so private jobs mainly it depends upon the skills of the person. I already mentioned that private jobs mainly depend on upon the skill. If the candidate is having skill, he will be selected. If the candidates are not having skill, he will be rejected. So, but for that he should maintain CGPA to attend the interview. So first criteria is you have to maintain a minimum amount of CGPA. If it is a very good company, if it is a A-type company, you have to maintain 8.5. If it is some B-type company, you have to maintain some 7.5 without arrears, without backups. You have to. Okay. So this is job selection. So job security. So all of you know that job security is always in 100% in government jobs until any malpractice or any bad thing. But in private job, there is no such thing about job security. So once you are not achieving your goals, once you are not achieving your target, you will be thrown away literally from the company. ஓகே ஸோ அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க கம்பெனியில் எவ்வளோ நாள் வேலை செஞ்சீங்க 20-25 இயர்ஸ் வேலை செஞ்சீங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க மாட்டாங்க எவ்வளோ நீங்கள் கோல் அச்சீவ் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் அ கார்பரேட் வேர்ல்ட் ஆக்சுவலி எவ்ரி பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் அ ஸ்கூல் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் அ இன்ஜினியர் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் எனி private organization, if the name comes as private, it is a corporate world, totally corporate world. So you will be thrown away if you don't achieve their targets. Okay, so work-life balance. So you already know work-life balance is actually very good in government jobs compared to private jobs, because what is in by work-life balance? When you go for any government job, the time is fixed, 9 to 8 to 5, 9 to 5, 8 to some 4, like that. 8 hours time is minimum, average 8 hours is fixed in government job. Any government job, 8 hours is a minimum time, working time for any government job. Okay. Let us take, if you are not completed your work, or if you are having any extra work on that day or for particular week in government sector or in any government department, so that will be considered as overtime, and for that you will be paid some amount of money in your salary that will be added as overtime, or any allowances that will be added overtime, or any form, in the form of any allowances. But when we talk about private job, there is no such thing as extra allowances in the form of extra work. If you have to complete the target, you have to work. Otherwise, you have to sit in the office. You have to complete the work. Then you have to leave the office. So this is known as work-life balance. You have to balance work and also life. You have to get some time, free time in your life from work. So that is very more and more in government jobs. Then holidays and extra leave. So government jobs, all the government holidays you will get when you go for government side. When you go for private job, you will not have any such things. You will not give any those number of holidays. Even in flood they will call you. Even in corona they will call you. Even I know many of my friends are going office in this situation also. Okay, so even if it is earthquake, even the earth itself is going to destroy, they will call you. Okay, so they will call you whenever they want. They will call you, they will retain you, sit and complete the work and go. Okay, then salary plus allowances. So actually I have mentioned two things, salary plus allowances. Okay, so salary, when we talk about the government side, so we are having a very good salary. Starting itself we are having a decent salary. For example, let me take any form of group B, group C government job. You will at least get 40-50,000 or less than 60,000 you will get. But when we talk about private job, salary is little bit less. So if you go search in Google government salary versus private salary, Google will tell you that private has more salary, but that doesn't tell about average estimate. I mentioned that it is an average estimate. Okay, so I am talking about normal private companies which we see in our daily life. For example, Infosys, CTS, like that. If you are very much talented and if you are studying in IIT, if you are studying in NIT, you will be placed in Google or a much higher company, much higher designation. Infosys also goes in IIT, but they take persons 2 or 3 for a higher designation. For example, if they are going for mechanical engineering, core companies, if they are going for mechanical department, they will take only 2 persons for their
job filling. So he will be paid in lakhs or lakhs per month or crores per annum. He will be paid. So that is about IITs, NITs, or very highly reputed colleges. But I am talking about normal, ordinary colleges. Okay, it's average estimate. So we can tell that government salary is actually somewhat higher than private salary, or nearly both the salaries are equal. But allowances, when we talk about the allowances, government job is having much higher allowances when compared to private companies. They will give you much higher allowances. I will talk about that later. Okay. Then promotions and career growth. See, this is very important topic. The salary and allowances and promotion and career growth is very important. Okay, so why this is important, I will tell you. Actually, I cleared 2 exams. So both are both of them come under same category, same designation. So how I will choose the type of, or I will choose I should which I should go, which I should join. எப்படி நான் சாய்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஒர்க் லைஃப், யூ ஆர் ஹேவிங் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ், you are having holidays or extra leaves, what is your salary, what is your allowances, what is your working time, promotions and career growth. This is very important when we talk about government job, because in future many 1 or 2 students or many students may clear 2-3 exams at a time in same year. So you will be having doubt which to choice. So that's why I added this point. So which to I should edana join panna appdi sollu doubt varum. So then at that time you should see how is the career growth in the department. Okay, so you should not just see the initial salary. For example, if I am taking category 1, if I am taking category 2, okay, if category 1 is having salary of 60,000, category 2 is having salary of 50,000, you should not blindly go to 60,000. You should see what is the career growth in the department, how is the work nature actually that is coming under the core or non-core. So these are the factors you should see before joining or preparing for any job. Blind-ஆ prepare பண்ணக்கூடாது, blind-ஆ இறங்கி prepare பண்ணவே கூடாது. So இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்த்து தான் prepare பண்ணணும், promotions and career growth. Okay, so coming to the government versus private job promotions and career growth. In government job, promotions are fixed. அதுதான் மீனிங்கே. For example, if 2 years ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு அந்த promotion கிடைச்சிரும். நீங்க அந்த லிஸ்ட்ல வந்துருவீங்க. For 5 years ஆகுதுன்னா அந்த promotion கிடைச்சிரும். It is fixed. No one can take away from you that promotion. But actually, when we talk about private job, they will see what are all the projects you have done. நீங்க எல்லா கொடுத்த டார்கெட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்களா annually. They will have an annual checkup, they will have an appraisal meeting. That is said as appraisal meeting. They will say appraisal meeting. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. ஒர்க்கும் நிறைய இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி appraisal இருக்காது, salary increase ஆகாது. Okay, so there are 2 types of career growth. One is in salary, one is in designation. So ரெண்டுமே பார்ப்போம். டெசிக்னேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, ப்ரமோஷன் கிடைக்குதா, இருக்கா, நம்ம அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர்ல இருந்து மேனேஜர் ஆகுறேன்னா, ஓகே, நான் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர்ல இருந்து மேனேஜர் ஆகும்போது சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது மாதிரி தான் வைடா யோசிக்கணும். நம்ம வந்து அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் மேனேஜர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, என்ன சேலரி வாங்குறாங்க அதுவும் பார்க்கணும். ஓகே, so next, competitive exams. Okay, we will start a main focus, competitive exams, an overview. Okay, so I will just give an overview. I will not discuss deeply about any exam, because when we talk about any exam, it will take at least half an hour or 1 hour. Okay, so I will try. I will discuss an overview. Okay, so the first topic is general and technical based examination. So I classified exams based on general and technical, 2 types. I classified into 2 types, general and technical. So what is in the general examination? So general examination means, for this examination, the eligibility is any degree. Any degree holder, they can write this exam. For example, BSc, BA, any degree. So the minimum qualification is degree with some minimum percentage of mark that depends upon the community. For example, the least percentage is about 55-60% for SC/ST. So if you are having 60%, that is good. You can go for any government exams. So the general category means any degree holder can write that exam. Okay, the general exam. So you can note that for general category exam, the competition will be high, because all the degree holders will come and write that exam. Okay. Next is technical based examination. So for us, the technical based examination is, I think most of the students are engineers in this session. So for us, the technical based examination are for the exams for which the eligibility criteria is engineering degree. Okay, for example, for that exam, for ISRO scientist, the qualification is B mechanical. So only B mechanical candidates can write that or apply for that exam. Okay, so none other students can apply for that exam.
Okay. So second category is periodic and non-periodic examinations. So this is very important, periodic and non-periodic examination. So periodic examination means this happens yearly, period wise. So this happens, for example, if you take UPSC civil service, it happens yearly in the May, every May it will happen. Okay. So it is periodic. We know that it will happen non-periodic examination means exams notification comes only if there is any vacancy in that department. That means if certain number of people are retired are being retired in 2-3 years, then they will release some vacancies. Okay, so non-periodic examination. So how to know non-periodic, how to be aware of non-periodic examination means we have to go for newspapers only. So I will suggest you to read newspapers. First, the Hindu. You should read the Hindu daily, at least for half an hour or 1 hour. You should read the Hindu, must. So you should know that what are all the things or stuffs going around us. புக்கிலே இருந்தோம்னா ஒன்றும் ஆகாது, சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியணும். ஓகே, ஸோ எதுக்குன்னு நான் அப்புறம் சொல்கிறேன், எதுக்கு இது ஹிந்து இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் ஐ வில் சஜஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் பேப்பர் பை தி கவர்மெண்ட். ஆக்சுவலி இட் இஸ் தி அஃபிஷியல் நியூஸ் பேப்பர் பை தி கவர்மெண்ட், ரிலீஸ்ட் வீக்லி, எவ்ரி Friday, Thursday or Friday they will release this newspaper. So all the unnotified government vacancies, actually இந்த வேகன்சிஸ் நம்மகிட்ட இருக்கானே நமக்கு தெரியாது. இந்த ஆக்சுவலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்றதுன்னா, உங்களுக்கே தெரியும் 12th படிச்சோம்னா 2 ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க நம்ம கிட்ட, டாக்டர் ஆர் மெடிசன். பட் நம்ம கிட்ட இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியாது, பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது. இப்போ ஓரளவுக்கு அந்த அவேர்னஸ் இருக்கு, பட் அப்போ அந்த அவேர்னஸ் இல்லை. அதே மாதிரி இங்கேயே இந்த அவேர்னஸ் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்நோட்டிஃபைடு வேகன்சிஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அட்டாமிக் பவர் பிளான்ட் வேகன்சிஸ்லாம் தெரியவே தெரியாது, அது வரதே தெரியாது. ஆனா அதெல்லாம் ஒரு பெஸ்ட் ஜாப்ஸ், அதெல்லாம் இந்த ட்ரீம் ஜாப்னு சொல்லலாம். அப்போ அது எங்க வரும்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் பேப்பர் வரும், எல்லாம் வரும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் அந்த நியூஸ் பேப்பர் வந்து வீக்லி பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அது Thursday இல்லை Friday கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தென் விசிட் கவர்மெண்ட் சைட்ஸ் ரெகுலர்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூபிஎஸ்சி, டிஎன்பிஎஸ்சி, வாட் எவர் தி கவர்மெண்ட் சைட்ஸ் விசிட் ரெகுலர்லி. ஸோ இதில் இந்த கவர்மெண்ட் சைட்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணும்போது எல்லா கவர்மெண்ட் சைட்ஸும் போய் பார்க்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை. சில சைட்ஸ் இருக்கும், அந்த சைட்ஸில் வந்து மல்டிபிள் எக்ஸாம் நடத்துவாங்க, அதை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு. அந்த சைட்ஸ் பார்த்தா போகும். வேற என்ன சைட்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேலை ஜாப் ரிலேட்டட் சைட்ஸ் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, யூ ஷுட் டூ ஒன் திங். யூ ஷுட் ஓப்பன் அ டேப் இன் யுவர் குரோம் ஆர் இன் யுவர் ஃபோன் ஆர் எனி டிவைஸ். அந்த டேப் வந்து எப்பவுமே புக் மார்க் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சிருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெனி சைட்ஸ், பிரைவேட் சைட்ஸ் ஆர் தேர், ஃப்ரெஷர்ஸ் ஜாப், ஃப்ரெஷர்ஸ் வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டெய்லி மார்னிங் இருந்து இல்லை டெய்லியுமே அந்த சைட்டை வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க. If any new job has been released, any new notification has been released, that will automatically come into your screen. Okay, so adanal, and also there are some good apps also for the sites. Okay, so idellame neenga regular check பண்ணிட்டே இருக்கணும். Okay, so also important points நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். என்னெல்லாம் ஸ்டூடண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க, என்னெல்லாம் நான் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்க ஏஜ்ல இருக்கும்போது இல்லை நான் காலேஜ் முடிச்சேன் என்னெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறேன். when the notification is being released, apply as soon as possible. Wait பண்ணாதீங்க. when notification released, they will give a time. Last date is after 1 month, last date is after 2 months. They will give a time, but wait பண்ணாதீங்க. அப்பவே அப்ளை பண்ணுங்க. நாளைக்கு இல்ல after 2 days you go for applying. Okay, wait பண்ணவே பண்ணாதீங்க எந்த ஒரு இதுக்கும். Then you maintain a separate folder in your system or PC in your phone for every exam. Okay, so separate folder maintain பண்ணி, for example when we talk about gate ஒரு folder maintain பண்ணி அதுக்குள்ள application details எல்லாமே அதுக்குள்ள சேவ் பண்ணி வைங்க. பாஸ்வேர்டா இருக்கட்டும். ஆக்சுவலி சம்டைம்ஸ் when we go for any sites பாஸ்வேர்டு கேட்கும், பாஸ்வேர்டு மறந்துடும். நம்ம 4-5 எக்ஸாம் இதெல்லாம் என்ன நடந்தது எனக்கு, அதனால சொல்றேன். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றேன், அவ்வளவுதான். பிகாஸ் நான் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணேன், அதனால நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றேன். இன்னமும் நான் படிச்சுன்னு தான் இருக்கேன். ஸோ செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணதாலே என்கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். கிளாஸ் போய் படிக்கிறவங்களோட செல்ஃப் ஸ்டடி பண்றவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். அதை நான் அதையும் எதுக்குன்னு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ செப்பரேட் ஃபோல்டர் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. செப்பரேட் ஃபோல்டர்ஸ்ல அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் பாஸ்வேர்டு எப்பவுமே இருக்கணும். அப்படி இல்லையா, யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் அ பர்சனல் டைரி ரிகார்டிங் எக்ஸாம் டீடைல்ஸ். See, I have applied for this exam on this date. The password for the application is this. The register number for the application is this. So always carry that diary, very small diary. Okay, you can maintain. Also a pocket diary if available. Okay, so on the diary la enna date of application, last date. Suppose you come across any application in the newspaper. Suppose you are reading a newspaper. This morning I am reading a newspaper. I come across any notification. Okay, so உடனே என்ன பண்ணணும், அந்த டைரி எடுத்து நான் எழுதிடணும். இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இதுக்கு லாஸ்ட் டேட் எவ்வளோ, ஃபீஸ் எவ்வளோ, எந்த வெப்சைட்னு சொல்லி எழுதிடணும்.
அதுக்கப்புறம் நான் உடனே 2 நாள்ல அதை அப்ளை பண்ணிடணும். ஸோ when we are applying we have to update the password, we have to remember the password. See, we can't remember 2-3 password at a time. Okay, அதுவும் அந்த பாஸ்வேர்ட்ல வேரி ஆகும், ரொம்ப ஒரு மாதிரி சிம்பிள்ஸ் அது மாதிரிலாம் கேட்கும் அந்த வெப்சைட்ஸ்லாம். ஸோ ஹேவ் டு ரைட் டவுன். ஓகே, ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட், ஆல்வேஸ் ஹேவ் யுவர் பர்சனல் டீடைல்ஸ் இன் சாஃப்ட் காப்பி ஃபார்மேட், வெரி கிளியர் ஸ்கேன் சாஃப்ட் காப்பி. இது என்னன்னு நான் சொல்றேன், என்ன இதெல்லாம் ஃபேஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஸோ எல்லா உங்களோட டீடைல்ஸ், 10th மார்க் ஷீட், 12th மார்க் ஷீட், கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட், ஆல் தி செமஸ்டர் மார்க் ஷீட், எல்லாம் என்னெல்லாம் டீடைல்ஸ் இருக்கோ, ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு, எல்லாமே எதெல்லாம் வந்து உங்களோட ப்ரூஃபோ அதை எல்லாமே ஸ்கேன் பண்ணி convert into a soft copy or image or PDF. ரெண்டா வச்சுங்க, இமேஜா வச்சுங்க, PDF வச்சுங்க. You always keep in your phone, in your PC, in your Gmail or any mail ID, Gmail or any mail. You always save it. For example, if you are stuck anywhere outside, so உடனே அங்க வந்து தேவைப்படும், இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன், உடனே கேட்பாங்க அதோட பிரிண்ட் அவுட் கொடுப்பா, அதோட இது கொடுப்பா. இதெல்லாம் வந்து காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த டைம்ல ஃபோன்ல இல்லை மெயில் இருந்ததுன்னா பக்கத்துல ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டர் போயிடலாம், பக்கத்துல எங்கன்னா போயிடலாம். இப்போ ஃபோன்ல இருந்ததுன்னா ஓகே, நம்ம நெட் சென்டர் போயிட்டு வயர்ல கனெக்ட் பண்ணி கூட பிரிண்ட் எடுத்துடலாம். இதெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன், அதனால சொல்றேன். ஸோ ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் ஆல்சோ இஸ் மஸ்ட், ஃபோட்டோ சாஃப்ட் காப்பி அண்ட் சிக்னேச்சர் ஆல்சோ, சிக்னேச்சர் சாஃப்ட் காப்பி. இது எல்லாமே எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவைப்படும், எந்த எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி. திஸ் திங்ஸ் ஆர் வெரி காமன் திங் தே வில் ஆஸ்க் டு அப்லோட் இன் தி வெப்சைட். ஓகே, இன் தி லிங்க். So photo, signature, mark sheets, their proofs, any Aadhaar card number or anything. Okay. So next slide. So this slide is not very important, but seri edukku sollidala appdi solli the slide potta. Okay, so types of grade, government exams classified on types of grades. Okay, so types of grades means we can call that whether he is a professor or assistant professor or associate professor, adu mari grades irukum. So in the grade on the common actually. So இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வேற, this is different for central government and this is different for state government. That should be noted. Okay, so for example, I will talk about central government. Okay, so group A and group B, group C, group D. So there are 4 grades. So group A is the highest grade which we can see in central government. Okay, இதுக்கு மேல ஒரு கிரேட் வந்து கவர்மெண்டால ஒரு எக்ஸாம்ல கொடுக்க முடியாது. இதுக்கு மேல போகணும்னா ப்ரொமோஷன்ல மட்டும் தான் போக முடியும். At entry level, if you clear any exam at entry most level, you will get group A, not higher than this. Okay, so examples are IAS, IPS, IFS, IRS, IES. See, I have mentioned that IE is in red color. Okay, so IES is Indian Engineering Services or Engineering Services Examination. So edukku na red la mention panna, IES is for only engineers. That's why I mentioned in IES, because nariya pasanga engineers da nenikiren idla in the session la, so indha mention panikiren. So in the group A, central service officers, group A officers are the highest grade you can see in any exam. இதுக்கு மேல எந்த ஒரு கிரேடும் கிடையாது. இதுக்கு மேல போகணும்னா நீங்க எக்ஸாம்ஸ் எழுதி ப்ரமோஷன் வாங்கி தான் போகணும். We have to wait for 2 years or 5 years for next promotion. Okay, so group A services come under the control of president, direct president. If you clear, for example, if you clear IES exam or IFS exam or IAS exam, உங்களோட appointment letter, your appointment letter will be issued by the president and it will be given by the president. Okay, அது signature இருக்கும், அவரோட signature இருக்கும். So okay, so they come under cadre A or group A services. Okay, then next group B services. So it comes under group A services, group B services. So group B services அதுக்கும் exams இருக்கு. So exams clear பண்ணா we will be called as group B gazetted officers or non-gazetted officers. Gazetted, non-gazetted நான் அப்புறம் சொல்றேன் நான் சொல்றேன். So they are appointed through the HOD. நமக்கு இந்த HOD வார்த்தை பிடிக்காது. So okay, so they are appointed by the HOD, head of the department. For example, if you are going for any department, for example, if you are going for CBI department, group B services, then the head of the department will issue appointment order and you will be under his control. But the authority which is complaining against you, they have to take the permission from the president of India. அதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களை வந்து எதனா பண்ண முடியும். So the group A service job is more and more secure than group B and group C. அதுக்கு தான் நான் இந்த ஸ்லைடு போட்டேன். Then group C and group D, இது ஆவரேஜ் ஜாப்னு சொல்றாங்க கவர்மெண்ட்ல. பேலாம் நல்லா தான் இருக்கும், பட் கம்பேர்ட் டு குரூப் ஏ, குரூப் சி, குரூப் டி ரொம்ப கிளரிக்கல். நான் உங்களுக்குலாம் வந்து சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். குரூப் சி வரைக்கும் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். குரூப் டி வரைக்கும் ஐ வில் நாட் சஜஸ்ட் ஃபார் engineers. Actually, I will not suggest group D for, because group D means clerical jobs in government or any that multitasking jobs in lower most designation. So adha na suggest panna maten, because adu vandu 10th 12th oda qualification kudukra jobs. So adha na suggest panna maten. So group C, they are selected to SSC na after discuss pandren, and some other boards. Okay, so group A, group B, group C, group D. Okay,
So next we will discuss about the types of jobs, types of government jobs, okay, available, and types of board actually. So the first board, a very famous board, is UPSC, Union Public Service Commission. So this is a central government board. So okay, so this comes under the control of the central government, or this comes under the direct control of president. The president is the chief for this board. Okay, UPSC chief, highest chief of this board. So so UPSC. So whenever we talk about UPSC, first thing which comes under our mind is IAS. UPSC படிக்கிறான், he is studying, he is preparing for UPSC na IAS. அது வந்து very wrong, very wrong misconception. அது வந்து ஒரு இதுவே கிடையாது. Because UPSC போர்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இது under this commission there are several jobs, there are n number of jobs available there, n number of government exams I would say. So okay, so n number of government exams are available. First and very famous exam is civil service examination. That's why when we talk about UPSC, எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, IAS IPS சொல்லுவாங்க. So the very famous examination is civil service examination. Okay, so civil service examination, when we talk about civil service examination, every year, okay, so at least 10 lakhs people are attending civil service examination. So this is the competition for the toughest exam in India. See, exam வந்து ரொம்ப tough, ஆனா அதுக்கான காம்படிஷன் பாருங்க எத்தனை பேர் இருக்கும். அப்ப ஈஸியான எக்ஸாம், அதாவது இந்த ஸ்லைட்ல பாருங்க, குரூப் ஏ, குரூப் பி, குரூப் சி, குரூப் டி. குரூப் ஏல தான் வந்து ஐஏஎஸ் வருது. ஃபார் தட் ஐஏஎஸ் ஹவு மச் காம்படிஷன் இஸ் தேர். ஓகே, ஸோ அதனாலதான் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி பீரியட்ல யார் ரொம்ப எஃபர்ட் போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து எக்ஸாம் கிளியர் ஆகும், இல்லைன்னா ஆகாது. எல்லாருமே படிக்கிறாங்க. ஸோ ஓகே, சிவில் சர்வீஸ் வந்து எல்லாருமே படிக்கிறாங்க, ஸ்ட்ரீட் டு ஸ்ட்ரீட் எல்லாருமே படிக்கிறாங்க. இஃப் யூ கோ அரௌண்ட் அண்ணாநகர், இஃப் யூ ஸ்பெண்ட் அ டே அண்ட் கோ அரௌண்ட் அண்ணாநகர், மெயின் அண்ணாநகர், அங்க ஸ்ட்ரீட் டு ஸ்ட்ரீட், தெருவுக்கு தெரு வந்து there will be a coaching center for IAS examination. So எல்லாருமே படிக்கிறாங்க. So if I talk about 10 years முன்னாடி பேசணும்னா, 10-15 years முன்னாடி என்னப்பா பண்ற, ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணனா ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்கா வரும். ஓகே அப்படின்னு சொல்லி. இப்ப அப்படி கிடையாது. என்னப்பா பண்ற, ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் ஓகே படிக்கிறியா, சரி படி, எப்போ கிளியர் பண்ணுவேன்னு கேட்பாங்க. அடுத்த வருஷம் வந்து கேட்பாங்க, எப்போ கிளியர் பண்ணுவேன். அவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் IES. IE is also conducted by the UPSC, same board. So civil services come under group A category. IE is also they comes under group A category. So IE means Indian Engineering Services or Engineering Service Examination. So எதுக்காக நான் அதை வந்து பர்பிள் கலர்ல ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன்னா, this exam is meant for only engineers, and also this exam is meant for only 4 departments in engineering coming under engineering: civil, mech, EEE and EC. So சிவிலுக்கு நிறைய வேகன்சி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல், அதுக்கப்புறம் EEE, அதுக்கப்புறம் EC. நான் ஐஏஎஸ் பத்தி வந்து அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்றேன். பிகாஸ் எனக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம்ஸ் தான் நிறைய நாலேஜ் தெரியும். இந்த ஜெனரல் எக்ஸாம்ஸ் வந்து எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது, பட் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் நாலேஜ் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் IRMS. ஸோ IRMS இந்தியன் ரயில்வே மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ். இதுவும் வந்து ஒன்லி ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ நான் இன்ஜினியர்ஸும் இருக்கு. ஸோ IRMS வந்து இது இப்பதான் வந்து இது வந்து நியூ போர்டு, இன்னும் இது இன்னும் அப்ளை ஆகல, இன்னும் வரல. ஸோ இந்த போர்டு வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஐ திங்க் தே வில் கண்டக்ட் ஆஃப்டர் 2021. ஓகே, ஸோ இந்த IRMS வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுல என்ன கிளாஷஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். இப்போ இதுதான் போயின்னு இருக்கு. ஓகே, தென் இஸ் IFS இஸ் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ். இதுவும் ஒரு ஜெனரல் எக்ஸாம், டெக்னிக்கல் எக்ஸாம் கிடையாது. சிவில் சர்வீஸ் இஸ் ஜெனரல் எக்ஸாம், IES இஸ் அ டெக்னிக்கல் எக்ஸாம், IRMS is a combination of technical and general. ரெண்டு வேகன்சியும் இருக்கு. IFS is general exam, Indian Forest Service. So IFS கூட நம்மளுக்கு வந்து குரூப் A கேட்டகரியில் தான் வரும். ஸோ சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க IFSக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப கேப்லாம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் IES. ஸோ செகண்ட் IES, ஃபர்ஸ்ட் IES இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ், IES. ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் நம்ம எழுத முடியாது சில எக்ஸாம்ஸ்லாம், பட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் என்ன எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்கு. இந்தியன் எக்கனாமிக்கல் சர்வீசஸ், இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீசஸ். இதுல சில வேகன்சிஸ்ல நம்ம எழுத முடியாது. பிகாஸ் அது எல்லாமே அந்த டிகிரி, பர்டிகுலர் டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் தான் எழுத முடியும். எனி டிகிரி ஹோல்டர் ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஜினியரிங் டிகிரி ஹோல்டர் எழுத முடியாது. CDSE, நெக்ஸ்ட் இஸ் CDSE, வெரி ஃபேமஸ் எக்ஸாம் இன் இந்தியா, லைக் சிவில் சர்வீஸ். உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையா தெரியல, Combined Defense Service Examination. So this comes under UPSC. UPSC conducts this exam. Those candidates who want to serve Indian Army or Indian Navy or Indian Air Force, those who want to service for the Indian Defense. Okay, so அவங்களுக்கான இந்த ஒரு எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஏஜ் லிமிட் வந்து ரொம்ப கம்மி. தி மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் ஐ திங்க் 24 or 25. So CDSE, Combined Defense Service Examination. Also this particular exam is conducted twice a year. That's shocking. Other exams are conducted
only once a year. This exam, particular exam, twice a year. One is conducted in May or June, and another is conducted in December, I think. Okay, so CDSE. So இதுல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ நான் சொன்னேன், ஐ மென்ஷன் தட் இந்தியன் ஆர்மி, இந்தியன் நேவல், இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்தியன் ஆர்மியில we have 2 departments, then Indian Naval, Indian Air. So actually we are having 4 departments. 2 comes under Indian Army and 1 comes under Indian Naval, Indian Air Force. Okay, so I would suggest all the boys who are boys or okay, for OTA girls are also applicable. So OTA girls are also applicable. In Indian Army, girls can join, but only in OTA, Officers Training Academy. IMA means Indian Military Academy. It is in Dehradun. OTA is in Chennai only. நீங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னு தெரியல, அது அந்த கிண்டி சைடு இருக்கும். ஓகே, OTA and IMA வந்து தேராதூன்ல இருக்கு. IMA is hardcore Indian Army. ஓகே, ஸோ நீங்க அதில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா CDSE எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். CDSE எக்ஸாம் பத்தி நான் அப்புறம் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் NDA நம்மளுக்கு இல்லை. உங்களுக்கு யாரா பிரதர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா, சிஸ்டர்ஸ் அப்ளிகேபிள் இல்லை. NDA பிரதர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா சொல்லுங்க. NDA வந்து ஆஃபீஸர்ஸ் கேட்டகரி தான். இது எல்லாமே ஆஃபீஸர்ஸ் கேட்டகரி தான். பிகாஸ் இட் இஸ் கண்டக்டட் பை UPSC. UPSC only recruits mostly Group A services or Group B gazetted officers. So இது எல்லாமே ஆஃபீஸர்ஸ் கேட்டகரி தான். ஸோ NDA ஒரு நல்ல டெசிக்னேஷன் ஃபார் 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ 12th முடிச்சோடனே இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் அவங்களே நம்மளுக்கு டிகிரி கொடுத்து அவங்களே நம்மளுக்கு வந்து they will give degree under Indian Defense. நம்மள வந்து அதிலே போஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க, ஆஃபீஸர் போஸ்ட். Then CAPF is also a very famous exam, Central Armed Police Force. So for example, if you want to join police force under central, for example, நீங்க நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. சென்ட்ரல் போலீஸ்லேயே நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வரும், அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்னா. ஸோ அதில் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுற ஒரு ஏஜென்சி பார்த்தீங்கன்னா CAPF. ஸோ இதில் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா, இப்போ சிவில் சர்வீஸ், IAS, IPSலாம் வேற டிபார்ட்மெண்ட், தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட். IFS வேற டிபார்ட்மெண்ட், ஒர்க் பண்ணும்போது IAS வேற டிபார்ட்மெண்ட். இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னா, they go and they tell UPSC to recruit these candidates and send them to me. Okay, so இந்த UPSC வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a recruitment agency. அவங்களோட வேலை வந்து just recruitment, எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணணும், ரெக்ரூட்மெண்ட். DOPT ஒன்று இருக்கு, அதுவும் UPSC சேர்த்து வந்து எக்ஸாம் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன், சிலபஸ், எலிஜிபிலிட்டி எல்லாமே ஃப்ரேம் பண்ணி அதை வந்து கண்டக்ட் பண்ணி அதில் ரெக்ரூட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்குற பொறுப்பு தான் UPSC. ஓகே, ஸோ இதுக்கும் ஜாபோட நேச்சர், அதுக்கும் UPSCக்கும் எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. ஜஸ்ட் அண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சி. தென் IMS நம்மளுக்கு கிடையாது, இந்தியன் மெடிக்கல் சர்வீசஸ் நம்மளுக்கு கிடையாது. தென் அதர் ஸ்பெஷல் ரெக்ரூட்மெண்ட் வேகன்சிஸ். இந்த ஸ்பெஷல் ரெக்ரூட்மெண்ட் வேகன்சிஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் ஃபார் எனி டிபார்ட்மெண்ட் எதனா வேகன்சி கிரியேட் ஆகுது எக்ஸ்ட்ரானா, அதை வந்து இவங்க வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. For that, we have to go and visit the site regularly, or we have to buy the employment newspaper by the government, official government. Okay, so இதெல்லாம் எதெல்லாம் வந்து மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன், எதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்ஸ், நான் டெக்னிக்கல் எக்ஸாம். சிவில் சர்வீஸ், IFS, IES, இந்தியன் எக்கனாமிக்கல் சர்வீஸ் அந்த IES, அண்ட் CDSE, NDA, CAPF, இந்தியன் IMS நம்மளுக்கு கிடையாது, அதெல்லாம் விட்டுடலாம். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெரி குட் ஜாப்ஸ் கம்மிங் அண்டர் நான்-டெக்னிக்கல் கேட்டகரி. ஸோ நான்-டெக்னிக்கல் கேட்டகரி என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிடுறேன். நான்-டெக்னிக்கல் கேட்டகரினா அதோட சிலபஸ் நம்ம எடுத்தோம்னா அதுல இன்ஜினியரிங் எதுவுமே வராது, ஜென்ரலா தான் இருக்கும். ஜென்ரலா வந்து சோஷியல், ஜென்ரலா வந்து ஹிஸ்டரி, ஸோ எக்கனாமிக்ஸ், ஸோ அது மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும். ஃபுல்லாவே அப்படிதான் இருக்கும். GK, கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ஸோ அது எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ அதை தான் நீங்க ஸ்டடி பண்ணணும். அதுக்கும் இன்ஜினியரிங்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஸோ உங்களோட பேஷன் அதுவா இருந்ததுன்னா நீங்க போங்க. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் பிடிக்கல, உங்களுக்கு வந்து பேஷன் வந்து வேற, சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் போகணும், IAS போகணும். ஒரு எக்ஸாம் நான் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன், எக்ஸாம் படிக்கும் போது நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் போயிட்டா செட்டில் ஆயிடலாம் அந்த ஒரு தாட்ல படிச்சீங்கன்னா தயவு செஞ்சு படிக்காதீங்க, தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க, அதை விட்டுட்டு போயிடுங்க. நான் இப்போ சொல்லுவேன், ஏன்னா எல்லாருமே படிக்கிறாங்க, அதனால சொல்லுவேன். எனக்கு வந்து பேஷன், ஸோ தெர் இஸ் அ வெரி large difference, large gap between passion and like. I like photography வேற, my passion is photography வேற, ரெண்டுமே வேற வேற. ஸோ பேஷன், உங்களோட பேஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. உங்களோட பேஷன் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்னா அதுல உங்களோட பேஷன் என்னன்னு பாருங்க. சிவில் சர்வீஸா, எனக்கு அந்த ஜாப் பிடிச்சிருக்கு, அது என்ன ரீசன் வேணா இருக்கலாம். that may be salary, that may be power, that may be respect, position, அது வந்து என்னவா கூட இருக்கலாம். அது எனக்கு வேணும்னா work for that, அதுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதை வந்து மைண்ட்ல வச்சுங்க, ஃபிக்ஸ் இட். ஓகே,
ஸோ ஐஏஎஸ் அண்ட் ஐஆர்எம்எஸ் வந்து இட் இஸ் அ டெக்னிக்கல் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அதை எழுத முடியும். ஐஆர்எம்எஸ்ல 3 வேகன்சி இருக்கு, அது நான் அப்புறம் சொல்றேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அது நான் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்லைட் போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஐபிஎஸ் அந்த பேட்சோட 2019 பேட்ச் நினைக்கிறேன். ஸோ பிரசிடென்ட் அவங்களோட ஃபைனல் எல்லாமே ட்ரைனிங்லாம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்குறப்போ இந்த ஃபோட்டோ. ஸோ பிரசிடென்ட் சிட்டிங் இன் தி சென்டர், ஆல்சோ தி சீஃப் இஸ் சிட்டிங் இன் தி ஃப்ரண்ட் இன் தி சென்டர். ஸோ 2 பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அப்பாயின்மெண்ட் கொடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் ஈவெண்ட் இஸ் சிமிலர் டு கான்வகேஷன் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கான கான்வகேஷன் இது. ஸோ அன்னைக்கு வந்து நடக்கும். அன்னைக்கு வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் த இந்தியா வருவார், அன்னைக்கு கொடுப்பார். ஸோ இதை ஏன் நான் ஆட் பண்ணனா, இதெல்லாம் மோட்டிவேஷன் எடுத்துங்க. தேவையில்லாததெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கறத விட இதே மாதிரி பார்க்கலாம். நம்ம அதில் டைம் வந்து இது கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து 2017. இதை நான் எதுக்கு ஆட் பண்ணா, ஈவன் கேர்ள்ஸ் ஆர் செக்யூரிங் டாப் மார்க்ஸ், டாப் ரேங்க்ஸ் இன் சிவில் சர்வீசஸ். ஸோ இது TNRB 2016-17 பேட்ச் ஐஏஎஸ் ரேங்க் 1. ஓகே, ஸோ அது ஒரு ரேங்க் ஹோல்டர் 1. So she is now current IAS officer, working as IAS officer. So rank number 1 girl. Okay, so next is Staff Selection Commission. So Staff Selection Commission is a board which also comes under the central government. See, first அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன், the UPSC board, UPSC Staff Selection Commission board, both are coming under the central government over direct control. So direct control நான் சொல்லிடுறேன். So what is by direct control? See, direct control என்னன்னா, for example, if you go through SSC or if you go through UPSC, that is what I mean is direct control. The salary which government is providing to you will be given through the taxes paid by the people. That's why you are working for people. Yeah, in the jobs எல்லாம் you are working for people, you are working for people னு சொல்லிட்டு மூவிஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா, the salary has been given from the tax collected by the people. ஸோ அதனால தான் இதெல்லாம் வந்து டைரக்ட் கண்ட்ரோல் பை தி கவர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. இன்டைரக்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கு, அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன். ஸோ திஸ் இஸ் தி மினியேச்சர் ஆர் மாடல் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி. ஸோ ஐ மென்ஷன் தட் யூபிஎஸ்சி selects only group A, maximum group A. So 80% of the jobs which comes under UPSC is only group A. So SSC பாத்தீங்கன்னா அடுத்து நெக்ஸ்ட். ஸோ குரூப் பி யார் செலக்ட் பண்றது, குரூப் பி நான் கெசட்டட் ஆஃபீஸர்ஸ் யார் செலக்ட் பண்றது, குரூப் சி யார் செலக்ட் பண்றது, அதே டிபார்ட்மெண்ட், சேம் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ சேம் டிபார்ட்மெண்ட் குரூப் சி குரூப் டி யார் செலக்ட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன். ஸோ டக்குன்னு சொல்லிடுறேன், டைம்ல நினைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு டக்குன்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ SSC JEE, SSC CGL, CAPF, அது இங்கே CAPF பார்த்தோம், இங்கே CAPF, மல்டிடாஸ்கிங், MTS, சென்ட்ரல் போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன், ஸ்டெனோகிராஃபர். இதுல நான் வந்து உங்களுக்கு எதை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன், அதுவும் நான் சொல்லணும்ல, இது நீங்க இது வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல நீங்க பார்த்து உங்களோட டிசிஷன் எடுத்துங்க, இதுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. இதுல SSC JEE வந்து நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இது வந்து இன்ஜினியரிங்ஸான ஜாப், வெரி குட் ஜாப் ஃபார் பி கிராஜுவேட். ஓகே, பிகினரா இருக்கும்போது வெரி குட் ஜாப். ஸோ SSC JEE ஜூனியர் இன்ஜினியர். ஓகே, ஸோ இன் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன். தென் SSC CGL, CAPF இது எல்லாமே வந்து குரூப் சி, குரூப் பி, குரூப் சி, இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். பட் இந்த MTS, சென்ட்ரல் போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன், ஸ்டெனோகிராஃபர் இது எல்லாமே வேணாம், இதெல்லாம் வந்து விட்டுருங்க, இதெல்லாமே வந்து லோயர் கேடர். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 மட்டும் பாருங்க. SSC JEE, SSC CGL வந்து வெரி குட் எக்ஸாம்ஸ், நல்ல போஸ்ட் இருக்குல்ல. ஓகே, ஸோ கம்பைன். ஸோ இந்த SSC JEE வந்து டெக்னிக்கல், SSC CGL, CAPF வந்து அகைன் நான் டெக்னிக்கல். சேம் எக்ஸாம் தான், பட் சேம் டிபார்ட்மெண்ட் தான், நம்ம யூபிஎஸ்சியில் பார்த்த சேம் டிபார்ட்மெண்ட் தான். பட் ஃபார் தி group C, when we talk about SSC JEE, இது வந்து கம்மியான குரூப் கேடர். when we talk about the UPSC, we go for IES பாத்தீங்கன்னா இது comes under group A, also group B gazetted officer. இதே வந்து SSC JEE பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கம்மியான கேடர், group B non gazetted or group C. so அதனால இந்த டிஃபரன்ஸ். ஓகே, so next is defense. so defense also comes under the direct control. அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. டிஃபென்ஸ் வந்து இன்டைரக்ட் கண்ட்ரோல்ல விட முடியாது. என்ன வேணா நம்ம இன்டைரக்ட் கண்ட்ரோல்ல விட்டுடலாம், டிஃபென்ஸ் வந்து விட முடியாது. ஸோ அது டைரக்ட் கண்ட்ரோல் தான் இருக்கணும். ஸோ டிஃபென்ஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் தி டைரக்ட் கண்ட்ரோல் அண்டர் தி பிரசிடென்ட். ஸோ டிஃபென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா we have Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force. So I have mentioned only very good exams. நான் இன்னும் நிறைய இருக்கு, அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணல, because I would not suggest those exams for engineering graduates, for BE Tech graduates. ஓகே, அது உங்களுக்கு நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன், because BE படிச்சுட்டு அதுக்கு போறது நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, so Indian Army, again we have jobs through CDSE, SSC entry, Indian Navy, CDSE, SSC entry, Indian Air Force, CDSE, AFCAT, SSC. So CDSE நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், it is conducted by UPSC Combined Defense Service Examination. So Indian Army again I have mentioned 2 departments we are having, OTA
And also we are having IMA, OT Office Training Academy, Chennai, Indian Military Academy, Dehradun. Okay, so SSC entry பாத்தீங்கன்னா இந்த SSC வருது, நிறைய வாட்டி வருது. ஸோ இந்த SSC மீனிங் என்னன்னா, இந்த ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் கிடையாது, சாரி இது SSC கிடையாது, SSB, சாரி அது மாத்திங்க. ஸோ ஓகே, ஸோ இதுல சாரி SSC தான், சாரி. ஸோ இந்த SSC வேற இதுக்கு இந்த SSC மீனிங் என்னன்னா, this SSC means that abbreviation for this SSC, it means short service commission. That is staff selection commission. This is short service commission. So they recruit the engineers or candidates under Indian Army for 14 years, minimum of 14 years. Adu recruit பண்ணுவாங்க. So that's the short service commission. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா after 14 years we are having certain parameters, and also they will consider your will to continue or not. So that's SSC. So I will suggest to go through CDSE, because CDSE is better than SSC. And also AFCAT. When we talk about Indian Air Force, AFCAT is a very, very good exam. I have to say that AFCAT is better than all the exams on coming into defense. AFCAT is very good exams. You will have a initial post of lieutenant or assistant commandant under Indian Air Force. Okay. So if anybody wants to serve in defense, because many college going students tell that I want to serve Indian Army, I want to go in Indian Army, you better study for CDSE, because CDSE is very good examination. And also you can write for AFCAT. See, one common thing is that when you study for CDSE, when you study for any CDSE or any IAS related exam, you can attend all the exams. That's the common. See, when you study for civil service, you can attend all the mostly all the non-technical examination. ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே சிலபஸ் ஒன்று. ஸோ அதனால நீங்க வந்து அட்டன் பண்ணலாம். அது எப்படின்னு நான் சொல்றேன். இப்போ சிவில் சர்வீஸ் படிக்கிறது எப்படி இருக்கும்னா, 12th மேக்ஸ் சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சிடிஎஸ்சியோட படிக்கிறது எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு 8th 9th, நான் 10th கூட சொல்ல மாட்டேன், ஒரு 8th 9th மேக்ஸ் சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு 12th மேக்ஸ் சால்வ் பண்றோம், கண்டிப்பா அதை சால்வ் பண்ணிடுவோம். சேம் சாப்டர் கொடுத்தா, சேம் இது கொடுத்தா, லெசன் கொடுத்தா சால்வ் பண்ணிடுவோம். ஸோ அவனுக்கு ஈஸி. ஸோ அதுதான் நான் சொல்றேன். ஸோ அதனாலதான் see, I have seen many persons who study for very tough examination, but when they are not able to clear the tough examination, they clear easy exams coming under same syllabus. So adha na solren. Ipo civil service, IFS idella pathina, CDSE la pathina, in the India la pathina, they come under same syllabus. CAP first, they come under same syllabus. So adanal da na eppume solrana, one thing I forgot to mention, always aim for high. If you are not able to get it, you will get the next option. Okay. ஸோ எப்பவுமே நீங்க வந்து நான் டெக்னிக்கல் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, ஐ வுட் சஜஸ்ட் சிவில் சர்வீஸ். உங்களால முடியலன்னா ஓகே, நீங்க அந்த பர்டிகுலர் டொமைன்குள்ள போயிடலாம், சிஎஸ்சி சிஏபிஎஃப்னு சொல்லிட்டு. பட் சிவில் சர்வீஸ் இஸ் டஃபஸ்ட் எக்ஸாம் இன் இந்தியா. சிவில் சர்வீஸ் டஃபஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் இன் இந்தியா அண்டர் நான் டெக்னிக்கல். ஐஏஎஸ் பத்தி சொல்லல, நான் ஏன் அப்புறம் சொல்றேன்னு சொன்னேன். ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்தியா இன் ஏஷியா சொல்றேன். I will tell later. Okay, so அதே மாதிரி இது SSCJ. Okay, so IS படிக்கிறவங்க engineering exam, IS படிக்கிறவங்க SSCJ clear பண்ணிடுவாங்க. Very very easy for them to clear SSCJ, because அதுவே படிச்சிட்டாங்க. So இதை clear பண்றது ஈஸி. அதுவும் engineering, இதுவும் engineering. Okay, so next Indian Army. So civil service படிக்கிறவங்க CDSE clear பண்ணிடுவாங்க. So when we talk about CDSE, we are having 2 rounds. So அதுக்கப்புறம் 5 days interview இருக்கு. So that interview will be held at Bangalore in South. ஸோ பெங்களூர் நடக்கும். ஸோ அந்த 5 நாள் இன்டர்வியூ SSB போர்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ 5 நாள் இன்டர்வியூ பாஸ் பண்ணாதான். ஸோ எக்ஸாம் இஸ் நாட் அ மேட்டர் when we talk about CDSE. அந்த இன்டர்வியூ தான் ரொம்ப டஃபாக இருக்கும். 5 days இன்டர்வியூ. they will check everything, leadership quality, அது எல்லாமே செக் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் இப்போவே டெவலப் பண்ணிங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இப்போலாம் பண்ண முடியுமோ, GD எல்லாமே இப்போவே இது பண்ணிங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் சென்ட்ரல் ஆட்டோனமஸ் பாடி. ஸோ டைரக்ட் கண்ட்ரோல் நான் எல்லாமே சொல்லி முடிச்சிட்டேன். டைரக்ட் கண்ட்ரோல் என்னெல்லாம் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி முடிச்சிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல் ஆட்டோனமஸ் பாடி. So central autonomous bodies na enna first na solliren, they come under the control of central government, but they are autonomous. They avanga vandu avanga function panikuvanga. Avangalukkum central government பதில் சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது. பட் அவங்க இது சென்ட்ரல்னா ஏன் அந்த வேர்ட் வருதுன்னா, தி பே ஸ்கேல், தி salary, தி ப்ரமோஷன் டிசைடட் பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அட்டானமஸ் என்னன்னா அவங்க ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்குவாங்க, எதுவும் அவங்க சொல்றது இல்லை. ஓகே, ஸோ இஸ்ரோ வந்து என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க, அவங்க வந்து என்னென்ன ஒர்க் பண்றாங்க, அவங்க சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவங்க போயிட்டு பிரசிடென்ட் கிட்ட சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை, நான் இது பண்றேன் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. பட் ஐஏஎஸ் அப்படி கிடையாது, எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்பான்சிபிள். ஐஏஎஸ் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பிகாஸ் ஹி கம்ஸ் அண்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், எல்லாத்துக்குமே ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள்.
பட் இஸ்ரோ வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க, நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ டிஆர்டிஓ. ஸோ டிஆர்டிஓ நான் ஏன் இந்த இஸ்ரோ இந்த டிஆர்டிஓ இதெல்லாம் ஏன் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன்னா, கிரீன்ல ஏன் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன்னா, அகைன் அதே சேம் கான்செப்ட் தான். இன்ஜினியர்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங், இஸ்ரோ இன்ஜினியரிங் டிஃபரெண்ட், டிஆர்டிஓ இன்ஜினியரிங். நெக்ஸ்ட் ஆர்பிஐ பத்தி நான் அப்புறம் சொல்றேன், எக்ஸாம்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எக்ஸாம், இதுவும் ஜெனரல் கேட்டகரி எக்ஸாம்ஸ். அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் எக்ஸாம்ஸ், இதுவும் ஜெனரல் கேட்டகரி. போஸ்டல் சர்வீசஸ், இன்கம் டேக்ஸ், சென்ட்ரல் போலீஸ் ஃபோர்ஸ், ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு. ரயில்வே இஸ் அ செப்பரேட் யூனியன், நீங்க இதை தெரிஞ்சுக்கணும் எப்பவுமே. யூஜிசி நம்மளுக்கு கிடையாது, யூஜிசி இன்ஜினியரிங் கிடையாது. யூஜிசி வந்து மற்றவங்கன்னா மற்ற டிகிரி ஹோல்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு யூஜிசி. நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட். ஸோ யூஜிசி நம்மளுக்கு இல்லைன்னு தான் நம்ம வந்து கேட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா இருந்தது, இப்போதான் ஐ திங்க் சின்ஸ் லாஸ்ட் 10 years ஆர் 7 years செப்பரேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அதையும் நம்மளுக்கு இருந்தது, இந்த கேட்ல இருந்ததுன்னு சொல்றேன். கேட்ல அவங்க எழுதலாம் இருந்தது, இப்போ அவங்களை ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட்டா எடுத்துட்டு யூஜிசியில போட்டாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு கேட் எப்பவுமே இருக்கு. ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் கேட் பத்தி நான் செப்பரேட்டா டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஓகே. ஸோ இதுல வந்து வெரி குட் எக்ஸாம், ட்ரீம் எக்ஸாம் ஃபார் எவ்ரி ஒன், ஃபார் இன்க்ளூடிங் மீ, இஸ் ஐஎஸ்ஆர்ஓ டிஆர்டிஓ. ட்ரீம் எக்ஸாம் சொல்லலாம். ஏன்னா இது வந்து இட் இஸ் கிவிங் வெரி ஹை டெசிக்னேஷன், scientist designation, scientist B. Also, they are giving very high salary. Even the salary is higher than IAS officer. But அது முக்கியம் கிடையாது, salary முக்கியம் இல்லைன்னு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதை நோட் பண்ணணும். ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்ல ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நிறைய வருது. when we compare ISRO scientist and IAS officer, IAS officer first month salary will be 60,000 only, 60,000 65,000 only. இது உங்களுக்கு ஷாக்கா இருக்கும், பட் இதுதான் உண்மை. 60,000 தான். இதே இஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட் பி டெசிக்னேஷன், அதுதான் என்ட்ரி லெவல். நான் என்ட்ரி லெவல் பத்தி சொல்றேன். என்ட்ரி லெவல் ட்ரைனிங் முடிஞ்சோடனே ஃபர்ஸ்ட் மந்த் சேலரி. இஸ்ரோ பாத்தீங்கன்னா தே வில் கிவ் 1 lakh. பட் ஏன் இஸ்ரோ கம்மியா பவர் எல்லாமே அது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒர்க் அதிகமா இருக்கும். இஸ்ரோக்கு ஃபுல்லாவே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்கல் சயின்டிஸ்ட் பினா மெக்கானிக்கல் ஒர்க் நிறைய இருக்கும். பட் ஐஏஎஸ்க்கு அப்படி கிடையாது. ஐஏஎஸ் பாத்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க். ஏன் அவங்களுக்கு சேலரி கம்மின்னு சொல்றேன்? they are giving driver, they are giving vehicle, they are giving cook, they are giving very big house quarters, very very big quarters. they are giving. இந்த செலவுலாம் யார் பார்ப்பாங்க? இந்த செலவு நான் சேலரியும் கொடுத்துட்டு இதையும் கொடுத்தேன்னா அப்புறம் நான் எங்க போறது? கவர்மெண்ட் எங்க போகும்? அதனாலதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, இதெல்லாம் நான் அவனுக்கு கொடுத்துட்றேன், அதுக்கு பதிலாக சேலரி நான் குறைச்சிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஐஏஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் நான் இது எல்லாமே வந்து ஸ்டார்டிங் தான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். ஸோ ஆஃப்டர் வென் யூ என்டர் தி டிபார்ட்மெண்ட் அதுதான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். ஓகே. ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரோ டிஃபென்ஸ் இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சேலரி ஸ்பீக்ஸ், சேலரி இதுக்கெல்லாம் அதிகம். யூ வில் கெட் 95 or 1 lakh, 95K or 1 lakh என்ட்ரி போகும்போது. அது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஆர்பிஐ இஸ் அ வெரி குட் ஜாப். ஆர்பிஐ வந்து ரொம்ப குட் ஜாப். நான் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்றேன். பேங்கிங் செக்டர்ஸ் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்றேன். ஸோ அகெயின் ஒன் திங் ஐ ஃபர்காட் டு மென்ஷன். இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டானமஸ் பாடி பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த ஆட்டானமஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா தே கம் அண்டர் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். பட் இவங்க அவங்களோட எக்ஸாம்ஸ் செப்பரேட்டா கண்டக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. எனக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ நான் கண்டக்ட் பண்ணேன். If in my department vacancy has been I did any persons to fulfill my vacancy, நான் அதை கண்டக்ட் பண்ணிக்குவேன். நான் வந்து யூபிஎஸ்சி கிட்ட போக மாட்டேன், நான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட போக மாட்டேன், நான் ஐஐடி கிட்ட போக மாட்டேன், நான் கேட் கிட்ட போக மாட்டேன். எனக்கு கண்டக்ட் பண்ணி கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு தனியாக வெப்சைட் வச்சுக்கிறேன், நான் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதனால தான் இந்த சென்ட்ரல் அட்டானமஸ் பாடின்னு சொல்றோம். கமிங் அண்டர் தி சென்ட்ரல், பட் ஐ வில் கண்டக்ட் செப்பரேட் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து நோட் பண்ணணும். ஏன்னா நோட்டிபிகேஷன் வரதே தெரியாது, நீங்க அப்படியே இருந்தீங்கன்னா தெரியாது. அவங்களுக்கு கரெக்டான ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இல்லை, கரெக்டான வாட்ஸ்அப் குரூப் இல்லை, கரெக்டான டெலிகிராம் குரூப்ல எக்ஸாம்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறேன்னா தெரியாது. ஏன்னா இதெல்லாம் அட்டானமஸ் பாடிஸ். எப்போ எனக்கு தேவைப்படுதோ அப்போதான் நான் வந்து எடுப்பேன். ஸோ இதுல நான் உங்களுக்கு வந்து எது சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா இஸ்ரோ, டிஆர்டிஓ, ஆர்பிஐ சஜஸ்ட் பண்ணுவேன், சிபிஐ சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். வேற எதுவும் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட், ரயில்வே வந்து ரொம்ப நல்ல ஜாப். சேலரி அலவன்சஸ்லாம் ரயில்வேல இருக்கிற மாதிரி எதுலையுமே கிடையாது. ரயில்வேல இருக்கிற சேலரி அலவன்சஸ் எதுலையுமே கிடையாது. அது நான் சொல்லுவேன், அப்புறம் சொல்றேன். ஓகே. ஸோ அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது என்னன்னு சொல்லிடுறேன், இதுக்கு மீனிங் என்னன்னு சொல்றேன். ஸோ இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்குள்ள நார்ம்ஸ்குள்ள வருது. பட் அவங்களுக்கு தனியா சேலரி, அவங்களுக்கு தனியா எல்லாமே அவங்களுக்கு தனியா இருக்கும். ஆக்சுவலி இதை எப்படி சொல்லணும்னு சொன்னா பிஎஸ்சின்னு சொல்லலாம், பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஆக்சுவலி நான் அந்த நேம் போடல, ஏன்னா நான் கீழே போட்டிருக்கேன் பிஎஸ்சின்னு சொல்லிட்டு. அந்த நேம் நான் அந்த ஸ்லைடை வச்சிருக்கேன், நான் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்றேன். ஸோ பிஎஸ்சிஸ்னா என்னன்னா
பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங். இதுல நீங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் கம்மிங் அண்டர் டிஃபென்ஸ், ரயில்வேஸ், ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ், பவர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஓஎன்ஜிசி பேசுறேன். ஓஎன்ஜிசி கம்மிங் அண்டர் பவர். ஓகே, ஸோ ஓஎன்ஜிசி இஸ் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் கார்பரேஷன் கம்மிங் அண்டர் தி பவர் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ பவர் டிபார்ட்மெண்ட் என்னன்னா, பவர் டிபார்ட்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், பட் ஓஎன்ஜிசி இஸ் பிரைவேட், அதாவது பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் சிமிலர் டு பிரைவேட். ஓகே, இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எது வேணா. எனக்கு ஓஎன்ஜிசியில எனக்கு ப்ராஃபிட் இருந்தா நான் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய சேலரி கொடுப்பேன். என்னோட சேலரி எல்லாமே நான் டிசைட் எது வச்சு பண்ணேன்னா, எனக்கு என்ன ப்ராஃபிட் வருது, எனக்கு என்ன லாபம் வருது, எனக்கு லாஸ் ஆச்சுன்னா நான் அப்படியே சேலரி வச்சிருவேன். ஸோ இது எல்லாமே அதனால தான் நான் மென்ஷன் சொன்னேன், இது சிமிலர் டு பிரைவேட். ஒர்க் ப்ரெஷர் வில் பி வெரி 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 ஹை இன் தீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ டிஃபென்ஸ் ஹால், இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் லிமிடெட், இது எல்லாமே நான் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு இதை தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். இதுல இருக்கிற லிஸ்ட் தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன், நான் வேற எதுவும் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். இஃப் யூ லைக் இன்ஜினியரிங், கோ ஃபார் திஸ் ஸ்லைட். இதுல இருக்கிற இதெல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. இதுக்கு எப்படி நான் போடுதுன்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, இதுல எப்படி போடுது. ஸோ ஹால், டிஃபென்ஸ்ல ஹால், பெல், பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட், அதுக்கப்புறம் பிடிஎல்னா பாரத் டைனமிக்ஸ் லிமிடெட், பிஎம்எல், அதுக்கப்புறம் மிதானிலாம் பயங்கரமான ஒரு பிஎஸ்யூ. அப்புறம் டிஆர்டியூ, அகைன் டிஆர்டியூ பார்க் ஆர் கம்ஸ் அண்டர் பிஎஸ்யூ ஒன்லி. நான் இங்க டிஆர்டியூ மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன், அது இதுக்குள்ள தான் வரும் ஆக்சுவலி. ஸோ பார்க் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர், டிஆர்டியூ பார்க் ஆர் ட்ரீம் ஜாப்ஸ் ஆக்சுவலி. ரயில்வே, ஐஆர்சிடிசி நம்மளுக்கு கிடையாது, ஐஆர்சிசியும் கிடையாது. ரைட்ஸ் இஸ் ஃபார் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆக்சுவலி. ரைட்ஸ் இஸ் ஃபார் சிவில் இன்ஜினியரிங். ரைட்ஸ் இஸ் ரயில்வே இந்தியா டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் சர்வீசஸ் ஐ திங்க். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஃபார் சிவில் இன்ஜினியரிங், மென்ட் ஃபார் சிவில் இன்ஜினியரிங். ஸோ சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் யாரா இருந்தீங்கன்னா ரைட்ஸ் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஹெச்எம்டி, பெல். ஓகே, ஸோ இந்த பில் வேற அந்த பில் வேற. இது வந்து ஹெவி எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட், அது வந்து வெறும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட். ஓகே, ஸோ ஒன் திங் ஐ forgot to mention, BHEL is the largest PSU in India. PSU na enna again mention பண்ணிடுறேன். They come under the control of government, but அவங்களோட தனியா ரூல்ஸ் இருக்கும், எனக்கு அவங்களோட தனியா ஒர்க்கிங் இருக்கும். They are similar to private organization, but they comes under the government. எப்போ அது கவர்மெண்ட்டுக்குள்ள வரும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 60 ஸ்டாக்ஸ்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும், அதோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஷேர் எவ்வளவு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஐ எம் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், நான் ஓஎன்ஜிசியில் ஐ எம் ஹேவிங் 60% ஸ்டாக்ஸ், 70% ஸ்டாக்ஸ்னா ஐ எம் ஹேவிங் தி மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ். 50 கீழே வரும்போது தான் ஸ்டாக்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ அப்படியே வரும்போது 60-70 போகும்போது அதை நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் பிஎஸ்யூன்னு சொல்லுவோம், பிஎஸ்யூ. If government is having only 30% stocks in ONGC, other PFC consider பண்ண மாட்டோம். It comes under private. So நீங்க ரீசெண்டா பிரைவேடைசேஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது இதை தான் சொல்லுது. பிரைவேடைசேஷன் என்னதுன்னா ஸ்டாக்ஸ் எவ்வளவு வேரி ஆகுது, கவர்மெண்டோட பார்ட் எவ்வளவு போகுது. ஸோ கவர்மெண்ட் கீழே இருந்தா ஜாப் வந்து மோர் செக்யூர்னு சொல்லலாம், அதை விட சேலரிஸ்லாம் அதிகம்னு சொல்லலாம். ஸ்டாக்ஸ் குறைய பிரைவேடைஸ் ஆகிடும். இப்போ அதுதான் நடக்குது. நான் அதை பத்தி அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்றேன், நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன், கேட்டுன்னு வரும்போது நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்ஜினியர்ஸ் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். இது எல்லாமே வந்து ட்ரீம் ஜாப்ஸ் தான். ஸோ பவர் பார்த்தீங்கன்னா என்டிபிசி, ஓஎன்ஜிசி, ஐஓசி, ஓஎன்ஜிசிலாம் கொடுக்குற சேலரி எங்கேயுமே தர மாட்டாங்க. ஓஎன்ஜிசிலாம் 1,10,000 கொடுக்குறாங்க. அதனால தான் சொல்லுவாங்க, when you need salary go for PSU, when you need power position go for UPC, civil services, அதான் IAS அதெல்லாம். ஸோ திஸ் இஸ் டிஃபரன்ஸ். ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த மென்டாலிட்டி இருக்கும், ஐஏஎஸ்னா எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி கிடையாது, அங்கே சேலரி கிடையாது. சரியா, பவர் பொசிஷன், அலவன்சஸ் நம்ம ஓஎன்ஜிசிலாம் நீங்க போனீங்க சொல்லிட்டு அப்புறம் மென்ஷன் பண்றேன், அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அலவன்சஸ் தருவாங்க, சேலரி தருவாங்க இன் மீன்ஸ் ஆஃப் சேலரி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் பேங்கிங் செக்டர். ஸோ பேங்கிங் செக்டர் எக்ஸாம்ஸ் வந்து வெரி வெரி லார்ஜ் செக்டர்னு சொல்லலாம். நிறைய பேர் எழுதுறாங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் லார்ஜ் செக்டர் சொல்லலாம். ஸோ நிறைய பேர் எழுதுறாங்க. பேங்கிங் செக்டர் எக்ஸாம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், இது தனியா, இது வந்து டிஃப்ரெண்ட். இதே நீங்க வந்து இவ்வளவு நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணது வந்து கம்பைன் பண்ணக்கூடாது. நான் நான் டெக்னிக்கல் டிஸ்கஸ் பண்ணேன், டெக்னிக்கல் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். பேங்கிங் செக்டர்ஸ் வந்து நான் டெக்னிக்கல் இது வேற சிலபஸ் வரும். சிலபஸ் ஃபார் பேங்கிங் இஸ் மெயின்லி ஆப்டிடியூட், ரீசனிங், மேக்ஸ் லைக் தட். ஸோ அதுக்கு இருக்கு, நான் அதை அப்புறம் சொல்றேன், இன்னைக்கு நான் டைம் கிடைச்சு தான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நீங்க வந்து நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. இது நான் டெக்னிக்கல்னா யூபிஎஸ்சி படிச்சோம்னா இதை சால்வ் பண்ணிடலாமா. பேங்கிங் செக்டர்லாம் வேற, அது ஒரு கொஸ்டின் வந்து 10 செகண்ட்ஸ் 20 செகண்ட்ஸ்ல சால்வ் பண்ணணும் ஆப்டிடியூட்லாம், அந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கும். ஸோ இது வேற, செகண்ட் ரவுண்ட் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இருக்கு, செகண்ட் ரவுண்ட் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணாம். ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, நீங்க ஐடியாவே இல்லாம இருக்கீங்க, எனக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கும் நிறைய வேணாம், நான் இதை வந்து ஓப்பனா சொல்லுவேன், எனக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் பிடிக்கல, எனக்கு படிக்கிறதுக்கும் நிறைய வேணாம், எனக்கு யூபிஎஸ்சி படிக்க முடியாது, எனக்கு எதனா ஒரு நல்ல ஜாப் போகணும், நல்ல ஜாபா போகணும், படிக்கிறதுக்கும் வந்து அந்த அளவுக்கு
இல்ல அப்படின்னு போனீங்கன்னா பேங்கிங் செக்டார்ஸ் போகலாம். பட் தி லெவல் ஆஃப் காம்படிஷன் இஸ் வெரி வெரி ஹை வென் வி டாக் அபவுட் பேங்கிங் செக்டார்ஸ். சி ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்று வந்து எக்ஸாம் எவ்வளோ டஃபா இருக்கு, அதுவும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை. இன்னொன்று வந்து எத்தனை பேர் எழுதுறாங்க, ஹவு மெனி கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அப்ளைங் பர் இயர், அதுவும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை. when we talk about banking sectors, very good designation, very good job is PO job. PO job னு சொல்லுவோம். PO abbreviation பாத்தீங்கன்னா probationary officer. So what is in the PO, I will tell. In India we are having 19 to 20 nationalized bank, nationalized coming under the RBI, central government கிடையாது, RBI, they are regulated by and monitored by the RBI. Okay, Reserve Bank of India. So in the 19 to 20 banks என்ன பண்றாங்க, again போறாங்க RBI கிட்ட போறாங்க, எங்களுக்கு வந்து ஆஃபீஸர்ஸ் வேணும், பிஓ அந்த ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவோம், ஆஃபீஸர்ஸ் வேணும், நீங்க எங்களுக்கு ரெக்ரூட் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அதுக்குன்னு போர்டு தனியாக கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஆர்பிஐ எங்களால் அது பண்ண முடியாது, நான் போர்டு கிரியேட் பண்ணு சொல்லிட்டு IBPS அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்டு கிரியேட் பண்ணுவாங்க, இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பேங்கிங் பர்சனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்டு இருக்கு. ஸோ இந்த போர்டு இஸ் சிமிலர் டு UPSC, பட் இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் RBI. UPSC works for central government, IBPS works for RBI. So what they do, they recruit PO officers for 19 to 20 banks. Not only PO, they also recruit specialist officers, management training for MBA students. Then they recruit other officers also. So இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். பட் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, 2 போஸ்ட் மட்டும் தான் இதில் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன், 2 to 3 போஸ்ட். If you want to join or go for or prepare for banking sectors, first option is always probationary officer PO. Then second option is RBI grade B. இதுதான் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் PO அண்ட் RBI கிரேட் B, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், டஃபான எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணா ஈஸியாக அது கிளியர் ஆகிடும். யூ வில் கெட் அ சான்ஸ் ஆர் யூ வில் மேக் கிளியர் NABARD அண்ட் நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட், அதுலேயும் ஆஃபீஸராக போட்டு தென் LIC. சி மை ஃப்ரெண்ட் லாஸ்ட் இயர் கிளியர் LIC போஸ்ட், ஹி இஸ் நான் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர். ஸோ ஆக்சுவலி ஹி வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர். ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளே சொல்லிட்டேன், PO ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது முடியல, PO அவ்வளோ காம்படிஷன் கிளியர் பண்ண முடியல, பட் ஹி கிளியர் LICல AMR அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா இருக்கான் இன் மதுரை. லாஸ்ட் இயர் தான் கிளியர் பண்ணான், அவனும் நானும் ஒன்னா தான் கிளியர் பண்ணோம். நான் ரயில்வேஸ்ல வந்து அவங்க போனோம், பட் ஹி வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் சின்ஸ் 2015. அதை நீங்க பார்க்கணும் எப்பலேருந்து படிச்சுன்னு சொல்லிட்டு. சரி, எங்கன்னா மிஸ்டேக் நடந்திருக்கும், எங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன்ல மிஸ்டேக் நடந்திருக்கும். நான் இது என்னன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்றேன். ஓகே, ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஒரு ஸ்லைட் இருக்கு, நம்ம அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் எக்ஸாம்ஸ். ஸோ இதுல வந்து PO. ஸோ POல அகைன் வி ஆர் ஹேவிங் IBPS அண்ட் SBI PO. IBPS 90 to 20 பேக்ஸ். SBIன்னு வரும்போது SBI ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் பிரான்ச்சஸ், அவங்களுக்கு தனியாக நடத்திக்கிறாங்க. அவங்க பிகாஸ் அவங்க தான் நம்பர் 1 கவர்மெண்ட் பேங்க். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஐ வில் கண்டக்ட் மை செப்பரேட் PO எக்ஸாம்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி தி ஹையஸ்ட் பேயிங் PO ஜாப் இஸ் அண்டர் பேங்கிங் இஸ் SBI PO. கிளியர்லி அதை பார்த்துங்க, SBI PO. RBI grade B is very 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 good job. My friend's brother is working under RBI grade B only. Now he left that job. Now he is IAS officer. So he is in training, I think. ஸோ அதனால சொல்றேன், அப்படியும் இருக்காங்க. ஸோ ஒன்று கிடைச்சிச்சு இன்னொன்று போவோம், அப்படி இருக்காங்க. அதெல்லாம் தனியாக கோல் நீங்க செட் பண்ணணும், அதை பத்தி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன் அது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் லாஸ்ட் ஸ்டேட் எக்ஸாம்ஸ் தமிழ்நாடு. ஸோ ஸ்டேட் எக்ஸாம்ஸ் அந்த கேட்டகரியில் நான் தமிழ்நாடு எக்ஸாம்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன், பிகாஸ் வி ஆர் இன் தமிழ்நாடு. So TNPC. So TNPC is Tamil Nadu Public Service Commission. So Tamil Nadu விடுறங்க, இந்த PSC மட்டும் பாருங்க. UPSC is meant for central government. UPSC is a central government central governing body. So அதே மாதிரி ஸ்டேட்டுக்கு எதனா வேணும்ல, நான் ஸ்டேட்டுக்கு ஆஃபீஸர்ஸ் எடுக்கணும்ல, ஸ்டேட்டுக்கு குரூப் A குரூப் B குரூப் C எடுக்கணும்ல, அதனால என்ன பண்றாங்க, TNPC வந்து செட் பண்றாங்க. TNPC மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்டுக்குமே வந்து போர்டு இருக்கு. தெலுங்கானா PSC இருக்கு, ஆந்திரா அதான், வேற எதுனா இருக்கு, கர்நாடகா PSC இருக்கு, பஞ்சாப்னா பஞ்சாப் PSC. ஸோ எங்களோட ரோல் என்னன்னா, நான் வந்து குரூப் 1 குரூப் 2 குரூப் 3 குரூப் 4 அதெல்லாம் வந்து என்னோட ஸ்டேட்டுக்கு எடுப்பேன், சென்ட்ரலுக்கு எடுக்க மாட்டேன். ஸோ ஸ்டேட்டுக்கு எடுப்பேன். ஓகே, ஸோ குரூப் ஒன் என்னன்னா, நம்ம இப்படியே வச்சுக்கலாம், we can take like this. குரூப் 1 என்ன, போஸ்ட் கமிங் அண்டர் தி IAS IPS, அதுக்கு கீழே இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கலாம், அண்டர் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ இதுல போறவங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா டெப்யூட்டி கலெக்டர், IASல போறவங்க கலெக்டர், இதுல டெப்யூட்டி கலெக்டர் அண்டர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னா அலோவன்சஸ் அதிகம். ஒன் திங் ஐ forgot to mention, when we talk about central government and state government, central government is always better. அது வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க. சேம் டெசிக்னேஷன் எடுத்துக்கணும், குரூப் A குரூப் A எடுத்துக்கிறீங்க, குரூப் B குரூப் இதுன்னு எடுத்துக்கிறீங்க. அப்போ அப்படி பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் மச் பெட்டர். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏன் பெட்டர் நான் சொல்லிடுறேன். நான் எதை பத்தி சொல்றேன்னா, நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனே சேலரி அலவன்சஸ் தான். ஸோ அது வந்து ரொம்ப அதிகம். நெக்ஸ்ட் TNU SRC, அவங்களோட வேலை என்னன்னா, தனித்தனியா போர்டு இருக்கும். அந்த போர்டுல TRBனா டீச்சர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு, போலீஸ் போர்டு, TNAB
Tamil Nadu Electricity Board, Tamil Nadu Tangent ko Tamil Nadu Electricity Generation and Distribution, toward Tamil Nadu Water. So my friend is working in TNB and toward as AE. So AE is very, very good job compared to all other jobs under state government for engineering. So that's red mention பண்ணிக்கிறேன். Assistant engineer, actually AE means assistant engineer, and assistant director vacancy அவ்வளவு வருது இல்ல, TNBC வரும், assistant engineer வரும். So very, very good job coming under state government. So நீங்க வேற எதனா கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்க ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் வந்து கேட்டை கம்பேர் பண்ணி எதுவுமே கிடையாது. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே கேட் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க. They were not able to crack the gate, but they cleared TNB and TWAD. Okay, so both my friends are working under TNB, TWAD, and one of my friend is working under TNBC assistant director. So the red mention பண்ணதெல்லாம் it comes under technical examinations. So நீங்க அதை நோட் பண்ணணும். assistant engineer is engineering, TNB னா electricity boardல யார் engineer தான் இருப்பாங்க. So okay, அதே மாதிரி water board னா engineer. So அதே TRB னா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்ல ப்ரொஃபஸரா போறது, இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல லெக்சரரா போறது, அது வந்து டிஆர்பியோட வேலை. ஓகே, ஸோ அதே டிஆர்பில அதர் காலேஜஸ் ஆர் ஆல்சோ அவைலபிள், கவர்மெண்ட் காலேஜஸ். அதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும், நோட் பண்ணணும். கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அது ரொம்ப முக்கியம். சரி, ஓகே. ஸோ டிஆர்பியோட டீச்சர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட். ஒன் திங் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு ஆட், highest salary for a government job, for normal government job வந்து பாத்தீங்கன்னா it is available only for teachers and doctors. So doctors வந்து நம்மளால எழுத முடியாது. டீச்சர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட்ல வந்து எப்பனாதான் 5 years ஒன்ஸ் தான் வந்து இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம்ஸ் வரும், மற்றபடி அதில் வராது. இப்போ ஒன்று வந்திருக்கு, இதுவே வந்து ரொம்ப கேப்புக்கு அப்புறம் தான் வந்திருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து ஏஐக்கு எய்ம் பண்ணலாம். நீங்க கேட்டுக்கு இல்லை அப்படி ஐஇஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நீங்க எழுதிடலாம், அது உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். ஏஇஎஸ் much better job compared to other state government jobs. Otherwise, when you are preparing for civil service or other exams like that, group 1 group 2 போலாம், but state exam syllabus is slightly different from central syllabus. Okay, இதுலயே அதே தான் வரும், இந்த group 1 group 2 அதே தான் வரும். பட் இதுக்கு வேற மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் வேணும், கொஞ்சம் ஸ்டேட் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் வேணும், அதுக்கு சென்ட்ரல் ஓரியன்டட் என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்சி. அது நம்ம அந்த எக்ஸாம்னு சொல்லும் போது தான் நான் சொன்னா நல்லா இருக்கும், இப்போ சொன்னா நல்லா இருக்காது. நான் அந்த எக்ஸாம்னு பர்டிகுலரா பேசும்போது தான் சிலபஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, நம்ம டைமும் இல்லை. ஸோ ஓகே, இது இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் இஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன். ஸோ இஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் வந்து இட் இஸ் கண்டக்டட் பை யூபிசி சொல்லிட்டேன். இட் கம்ஸ் அண்டர் குரூப் ஏ அண்ட் குரூப் பி கெசட்டட் ஆஃபீஸர்ஸ். It is the highest designation which one can get from the central government under engineering cadre. Okay, so idhula pathina only 4 departments are available. Civil is having very large number of vacancies, mechanical, then EEE, then EC. இந்த 4 டிபார்ட்மெண்ட் விட்டா வேற யாரும் எழுத முடியாது, இன்ஜினியரிங்ல வேற யாரும் எழுத முடியாது. ஓகே, ஸோ இவங்க தான் எழுத முடியும். இட் இஸ் கண்டக்டட் இயர்லி ஒன்ஸ். ஸோ இட் இஸ் கண்டக்டட் இன் தி மந்த் ஆஃப் ஜனவரி. ஸோ உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்ல பெருசாக எதனா அச்சீவ் பண்ணணும்னு, ரொம்ப ஹை போஸ்ட் போகணும், இன்ஜினியரிங்ல பெரிய போஸ்ட் போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை விட்டா பெரிய போஸ்ட் கிடையாது. இஎஸ்சி வெரி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஏஎஸ். ஆக்சுவலி ஐஏஎஸ் கம்ஸ் அண்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், இட் கம்ஸ் அண்டர் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட். நீங்க வந்து ஐசிஎஃப்க்கு வந்து டிவிஷன் ஹெட்டா போகலாம், நீங்க வந்து சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷனுக்கு வந்து ஹெட்டா போகலாம். என்ன டிபார்ட்மெண்ட் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன். சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு சிவிலுக்கு, அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷன்ல மெக்கானிக்கலுக்கு இருக்கு, மிலிட்ரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இருக்கு, மிலிட்ரியில டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படும். அப்போ அங்கே இன்ஜினியர்ஸ் தான் இருக்கும், அங்கே வெறும் ஆர்மி பீப்பிள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அங்கே வந்து நீங்க ஆஃபீஸர்ஸா போகலாம், உங்களுக்கு மிலிட்ரி அலோன்சஸ்லாம் கிடைக்கும், அப்போ அங்கே போகலாம். அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் top department in ESC is Indian Railways. See, இந்த IAS நம்ம யூபிசி பேசும்போது ஏன் ஐஏஎஸ் வருதுன்னா, நீங்க ஐஏஎஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் மார்க் என்ன எடுக்கிறீங்களோ, ஃபர்ஸ்ட் 100 மார்க்ஸ் என்ன எடுக்கிறீங்களோ, கவுன்சிலிங் மாதிரி, கவுன்சிலிங்ல நல்ல மார்க் இருந்ததுன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, சரியான மார்க் இல்லைன்னா இதுதான் பிரைவேட் காலேஜ். அது மாதிரி தான் யூபிஎஸ்சில வந்து நீங்க சிவில் சர்வீஸ்ல நல்ல மார்க் இருந்ததுன்னா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் கேட்டர், இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேற கேட்டர். ஆக்சுவலி நீங்க சிவில் சர்வீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 23 போஸ்ட் இருக்கு, 23 posts. So these are depend upon what mark you have scored in your examination. So ESC la adhe mena, we are having many departments. So number 1 is Indian Railways. Ipo in the year enna or prachana pathina, current situation is Indian Railways withdrawn all these vacancies. Avanga vandu avanga vacancies ellame edutanga. Yen appdi pathina, they told the central government that I will conduct my separate examination, I will take my candidate separately. Okay, so adukana exam oda ஸ்ட்ராட்டஜி, அப்புறம் என்ன எப்படி நடத்தலாம், சிலபஸ் எல்லாமே இப்போ அவங்க
எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது இப்போ அப்கமிங் இயர்ஸ் தான் வரும். ஸோ இப்போ இஎஸ்சியில வேகன்சிஸ் அவ்வளோவா இல்லை, அதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும். இஎஸ்சியில காம்படிஷன் அப்படியே தான் இருக்கு, அதே நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் தான் எழுதுவாங்க, பட் வேகன்சிஸ் இப்போ இல்லை. ஸோ நான் இங்கே கீழே எழுதியிருக்கேன், மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். தேர்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட், ஆன் ஆவரேஜ் 100 to 140 வேகன்சிஸ். இது வந்து லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும். திஸ் இயர் தி வேகன்சி இஸ் ஒன்லி 40 to 45 பிகாஸ் ஹாஃப் ஆஃப் தி வேகன்சி இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல இருந்தது. இந்தியன் ரயில்வேஸ் போனதால ஹாஃப் ஆஃப் தி வேகன்சிஸ் அப்படியே போயிடுச்சு ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். சிவிலுக்கு அதே மாதிரி தான். சிவிலுக்கு we will have about 200+ vacancies every year when railways was there. ரயில்வேஸ் போனதுக்கு அப்புறம் we are having only 110 120 110 thing, I think 110. ஸோ அதனால நீங்க இதை கவனிக்கணும். நீங்க பிளைண்டா போக கூடாது. 10 பேர் 10 வேகன்சி இருக்கிற இடத்துல எத்தனை பேர் கம்ப்ளீட் பண்றாங்க அதுவும் பார்க்கணும். நீங்க இஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பிளைண்டா போக கூடாது. உங்களால முடியும்னா ஓகே பாருங்க. ஏன்னா இஎஸ்சி இஸ் வெரி வெரி டஃப். ஐ வில் சே தட் இட் இஸ் டஃபஸ்ட் எக்ஸாம் இன் இந்தியா or ஏஷியா இன் இன்ஜினியரிங். ஸோ வெரி வெரி டஃப். யூ காண்ட் கம்ப்ளீட் தி சிலபஸ் இட்செல்ஃப். யாருமே சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டாங்க. எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஆல் இந்தியா ரேங்க் 1 வந்து he will get only about 68% out of 100%. ஆல் இந்தியா ரேங்க் 1 68% 70% பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க. 100% என்னதான் படிச்சாலுமே ஆல் இந்தியா ரேங்க் 1 வந்து ஐஏஎஸ்க்கும் இது வந்து காமன் ஃபேக்டர். ஐஏஎஸ் சிவில் சர்வீஸ்க்கும் வந்து ஆல் இந்தியா ரேங்க் 1 வந்து 68 or 70% தான் இருப்பாங்க. அதுக்கு மேல மார்க் எடுக்க முடியாது. ஏன் அதுக்கு மேல எடுக்க முடியலன்னா அதுக்கு மேல இதுல வந்து முடியாது, படிக்க முடியாது, அவ்வளவு சிலபஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அட்லீஸ்ட் இட் வில் டேக் 2 years to complete the syllabus itself. ஸோ நீங்க அதை பார்க்கணும். See, when we are going for exam, நம்மளோட ஏஜ் பார்க்கணும், என்ன ஏஜ்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வந்து 25 கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னா இஎஸ்சிலாம் வந்து யோசிக்கணும், இஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுமா, சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுமா, பிகாஸ் இட் டேக்ஸ் லார்ஜர் டைம் டு ப்ரிப்பேர் திஸ் எக்ஸாமினேஷன். இப்போ நீங்க வந்து இல்ல 22 இருக்கீங்க, செகண்ட் இயர் படிக்கிறீங்க, தேர்ட் இயர் படிக்கிறீங்க, தாராளமா இதுக்கெல்லாம் போகலாம். நீங்க யோசிக்க வேணாம். ஏன்னா உங்ககிட்ட நிறைய டைம் இருக்கு. டைம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி பசங்களுக்கு என்ன மென்டாலிட்டி வந்துடும் சொல்றேன். இப்போ எனக்கு ஏஜ் 22 தான் ஆகுது, நான் அப்புறம் படிச்சுக்கிறேன், டெய்லி 1 hour படிச்சா போதும், இல்ல நான் அப்புறம் பாத்துக்கிறேன், அது மாதிரி மென்டாலிட்டி வேணாம். நீங்க 1 year கேப் விட அப்கமிங் பேட்சஸ் வந்துட்டே இருக்காங்க, அப்கமிங் டிகிரி முடிச்சுட்டு வந்துட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க காம்படிஷன் ஆட் ஆகினே இருப்பாங்க. இந்த வருஷம் ஒரு 1 lakh வெளியே வராங்க, அடுத்த வருஷம் 1 lakh வராங்க. ஏன்னா எக்ஸாமுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் 3-4 years படிக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு ஆவரேஜ் டைம் பீரியட். நீங்க யூபிஎஸ்சி எவ்வளவு வருஷமா ப்ரிப்பேர் பண்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா 4-5 years. அப்போ அவன் வந்து 4-5 years-ஆவே அவன் வந்து ஒரு காம்படிட்டர் தான் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும். ஸோ நீங்க வந்து டிசைட் பண்ணணும், எனக்கு எந்த எக்ஸாம் வேணும், இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன், இந்த அனாலிசிஸ் பேர் என்னன்னு சொல்லிட்டு எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் கேட், கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் இன்ஜினியரிங். ஸோ இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் ஃபார் எனி இன்ஜினியர். நான் இது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லுவேன். ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லுவேன்னா, தி சிலபஸ் இஸ் வெரி கன்சைஸ் அண்ட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் much higher than any government or central government or any competitive exams can give. கேட்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எதுலையுமே கிடையாது. இந்த மொத்த ஸ்லைட்லயுமே இருக்கிற எக்ஸாம்ஸ்ல இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விட கேட்டுக்கு தான் அதிகம். அதனால தான் நான் வந்து இதுல போட்டிருக்கேன், இந்தியாஸ் மோஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் இன் இன்ஜினியரிங். ஸோ ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதுக்காக கேட், ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் கேட், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லைட். இதை பத்தி நான் ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன். உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன், ஒன்று மென்ஷன் பண்ணணும். இஃப் யூ வாண்ட் எனி பர்டிகுலர் எக்ஸாம் டு பி டிஸ்கஸ், நீங்க வந்து உங்களோட குரூப்லயோ இல்லை சத்யாவுக்கோ போல் மாதிரி வச்சு நீங்களே எதனா பண்ணின்னு நீங்க சொல்லிடுங்க. எந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து நிறைய இது வருதோ, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்றாங்களோ, நான் வேணா அது தனியா பேசுறேன். அதுக்கே 1 hour நான் வேற எப்பனா அடுத்த 10 daysக்கு அப்புறம் நான் பேசுறேன். கேட் இல்லை. ஸோ இன்ஜினியரிங்னா எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும், நான் நிறைய பேசுவேன். ஐ கேன் டாக் அபவுட் கேட் ஃபுல் டே. நான் 2 நாள் கூட கேட்டை பற்றி பேசுவேன், ஐஏஎஸ் பற்றி ஃபுல் டே பேசுவேன். பட் நீங்கள் யூபிஎஸ்சின்னு போனீங்கன்னா என்னால் அவ்வளோவா சொல்ல முடியாது, டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணல, நான் டெக்னிக்கல் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஸோ இந்தியாஸ் மோஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிவிங் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ கேட் இஸ் கண்டக்டட் பை தி ஐஐடிஸ். ஸோ ஐஐடிஸ் அதை எடுத்துகிட்டு கேட்டு கண்டக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ பிஎஸ்யூஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஸோ பப்ளிக் செக்டார்ஸ் யூனிட்ஸ் ஆர் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங். இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, தே கோ டு ஐஐடி, தே டெல் தட் ஐ வாண்ட் இன்ஜினியர்ஸ், நீங்க ரெக்ரூட் பண்ணி எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐஐடி என்ன பண்றாங்க, ஐஐடி அவங்களுக்கான எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. அதுக்கு பேர் தான் கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் இன்ஜினியரிங். திஸ் இஸ் ஃபார் பிஇ அண்ட் பிடெக். ஓகே, ஸோ அவங்க கண்டக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ஃபில்டர் பண்ணி அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு அனுப்புறாங்க, இன்டர்வியூக்கு அனுப்புறாங்க. ஓகே, ஸோ ஆல் தி பிஎஸ்சிஸ் கம்ஸ் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி. ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, சம்டைம்ஸ் செப்பரேட் because PSU is a autonomous different indirect control body. PSU sometimes அவங்க வந்து தனியாவே கண்டக்ட் பண்ணிப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல் இந்த வாட்டி கோல் இந்தியா லிமிடெட் வந்து
இந்த வாட்டி இங்க காயில் இந்தியா லிமிடெட்னு போட்டிருக்கேன் 5th பாயிண்ட். அது காயில் இல்லை, கோல். ஸோ கோல் வந்து என்ன பண்ணாங்க, இந்த வாட்டி வந்து நான் செப்பரேட்டா பண்ணிக்கிறேன், செப்பரேட்டா எனக்கு கேட் நான் செப்பரேட்டா ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன். சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, பார்க் எக்ஸாம்பிள் இந்த வருஷம் நான் சொல்றேன், இந்த வருஷம் சர்வே சொல்றேன், பார்க் என்ன பண்ணாங்க, கேட்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்தாங்க, தனியாகவும் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அது அவங்களோட லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ், பிகாஸ் டிசிஷன், ஏன்னா அவங்க தான் டிசிஷன் மேக், அவங்க கம்ஸ் அண்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், பட் இன்டைரக்ட் கண்ட்ரோல், அதுதான் வந்து முக்கியம். ஸோ இதுல வந்து பெஸ்ட் 5 PSUs வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ நான் இதை எதுல வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன்னா, பேஸ்ட் ஆன் தி பர் கேபிட்டா அலவன்சஸ், தட் மீன்ஸ் ஹவு மச் சேலரி ஐ எம் கிவிங் டு அ பர்சன், ஒன் பர்சன். ஸோ அதில் டு an employee. ஸோ அதை வச்சு ஐ ஹவ் டிஸ்கஸ் தி டாப் 5 PSUs. ஓகே, ஏன் இந்த 5 PSUs நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றேன். இப்போ பிரைவேடைசேஷன் சொல்லிட்டு நிறைய விஷயம் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நிர்மலா சீதாராமன் announced that many PSUs will be privatized. ஸோ இந்த டாப் 5 PSUs போகும்போது இந்த PSUsலாம் வந்து பிரைவேடைஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ONGC is the highest profit taking PSU. அதோட டர்ன் ஓவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ போகுது. அதே மாதிரி கெயில், நேஷனல் தெர்மல் பவர் பிளான்ட். ஸோ இன்னொன்று மென்ஷன் பண்ணோம், நீங்க ஓஎன்ஜிசின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் கார்பரேஷன். அப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் ஜாப்ஸ் இருக்கா, சிஎஸ்சிக்கு இல்லையா, அவங்க இல்லை, எல்லாருக்குமே இருக்கும். அப்படி மைண்ட் செட் வேணாம். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு அங்கே நிறைய இருக்கும், சிஎஸ்சி எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா, இனிஷியலி யூ வில் ரெக்ரூட்டட் as engineering grade 1 and your salary will be, ONGC is giving the highest salary in India, 1,10,000 initial salary, 1,05,000. அலவன்சஸ்லாம் நிறைய இருக்கு, நீங்க யூடியூப்ல பார்க்கலாம், நிறைய அலவன்சஸ் இருக்கு. ஃபோன் தராங்க, லேப்டாப் தராங்க, ஃபர்னிச்சர்ஸ் தராங்க, எல்லாமே 3 BHK ஹவுஸ் அபார்ட்மெண்ட் தராங்க. பட் ஒரு அலவன்சஸும் அவங்க தரும்போது they will touch your salary. சேலரியில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைப்பாங்க. குவார்டர்ஸ் தராங்கன்னா சேலரியில குறைச்சிக்குவாங்க. பட் தி டோட்டல் சேலரி ஃபார் ONGC is 1,05,000 or 10,000. இதுக்கு மேல எந்த PSUல சேலரி கிடையாது. இதுக்கு மேல இந்த லிஸ்ட்ல நான் டிஸ்கஸ் பண்ண லிஸ்ட்ல எதுக்குமே சேலரி கிடையாது. தி ஹையஸ்ட் சேலரிஸ் ஃபார் ONGC. அதுக்காக தான் இதை நான் போட்டேன். ஸோ ONGC, அதனால தான் கேட் ஏன் அப்படின்னா வைடு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ ஹையர் ஸ்டடிஸ் இன் IIT, ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன், இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ ஹையர் ஸ்டடிஸ், ப்ளீஸ் டூ இட் இன் IIT ஆர் NIT. NIT கூட நான் சொல்ல மாட்டேன், IITல பண்ணுங்க. ஸோ IITல போனோம்னா ஓகே, அகைன் கேட், வி ஹேவ் டு ரைட் கேட், பிகாஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸோட வேல்யூ ரொம்ப குறைஞ்சிச்சு, இன்ஜினியரிங்கோட வேல்யூ குறைஞ்சிச்சு. இன்ஜினியரிங்ல ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகும்போது இன்னும் வேல்யூ குறையும். ஸோ வி ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் கேட். ஸோ கேட் இஸ் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன். வி கேன் கோ ஃபார் PhD, வி கேன் கோ ஃபார் ரிசர்ச், JRF in IIT, ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப், எல்லாத்துக்குமே கேட் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் கிளியர் கேட், யூ கேன் கோ ஃபார் எனி இன்டர்வியூக்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ எல்லாமே ஓகே. ஸோ கேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கண்டக்டட் பை IIT. It happens in February 2nd week. Application வந்து செப்டம்பர்ல வரும், ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பர்ல. ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் February. ஸோ வெரி வெரி கன்சைஸ் சிலபஸ். இதுக்கு வந்து சிலபஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி, அதுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணும். பட் அதை நான் அப்புறம் சொல்றேன், கேட்டுன்னு ஒரு நாள் பேசும்போது நான் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்றேன். சப்போஸ் சான்ஸ் இருந்தால் நான் ஒரு நாள் கேட்டுங்கன்னு தனியாக எடுக்கிறேன். Okay, so number of in the PSUs we have to categorize PSU in 3 different categories. But நான் வந்து 2 கேட்டகரி மட்டும் தான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். தேர்ட் நான் மென்ஷன் பண்ணல, பிகாஸ் இந்த 2 போதும். ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் மாரத்னாஸ் என்னன்னா, these PSUs are having very very high turnover per annum. ஸோ இதெல்லாம் ப்ராஃபிட்ல இருக்க PSUs. ஸோ இந்த PSUஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைவேடைஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது. ஸோ மகாரத்னாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ நேஷனல் தெர்மல் பவர் பிளான்ட், ONGC, ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி, பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இந்த லிஸ்ட் நீங்க வச்சுங்க, நான் உங்களுக்கு ஸ்லைட் ஷேர் பண்றேன், நீங்க பாருங்க. ஸோ இது நான் விக்கிபீடியா தான் எடுத்தேன். ஸோ இதோட டர்ன் ஓவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹை. ஸோ அப்போ இது கண்டிப்பா பிரைவேடைஸ் ஆகாது, பிகாஸ் தி கவர்மெண்ட் இஸ் ஹேவிங் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் ப்ராஃபிட். ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் நவரத்னாஸ். மாரத்னாக்கு அடுத்த கேட்டகரி வந்து, அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ONGC இஸ் டர்ன் ஓவர் இஸ் 4,000 crores. ஸோ அப்போ 2,000 crores நவரத்னாஸ். ஸோ அந்த கேட்டகரிஸ்லாம் இதுல வரும். ஸோ நீங்க மாரத்னாஸ் நீங்க ஜாயின் பண்ணணும்னா, your gate all India rank should be below 1,000, below 500 for general category, below 1,000 for other categories. அதுதான் விஷயம். மார்க் அதிகமா இருந்தா நல்ல PSU, மார்க் கொஞ்சம் கம்மியானா நவரத்னா. மார்க் ஆவரேஜா இருந்தா கேட்ல வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. கேட்ல அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் இன் கேட், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஜாப்ல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, ஜாப் போக முடியாது. ஜாபுக்கு வந்து எப்பவுமே கேட்ல வந்து நிறைய மார்க் வேணும். இதுதான் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். மார்க் ஸ்கோர் பண்ணா நல்ல மார்க் இருக்கணும், இல்லைன்னா ஜாப் மறந்துடணும், இல்ல ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகலாம். மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகலாம், ஹையர் ஸ்டடிஸ் MTech IITல பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்க. ஸோ இப்போ லிஸ்ட் ஆஃப் மாரத்னாஸ் பாத்தீங்கன்னா அலவன்சஸ்லாம் நிறைய இருக்கும்.
ஸோ அதனால இதெல்லாம் பார்க்குறேன். கேட் நீங்க வந்து இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா, இஃப் ஐ லைக் இன்ஜினியரிங் ஐ கேன் கோ ஃபார் கேட், I will go for IES. IES பவர்னா IES, ரெஸ்பெக்ட் பவர்னா IES, கேட்னா சேலரி. இது வந்து தெரிஞ்சுங்க. ஓகே, ஸோ இது நான் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் PSU விக்கிபீடியா தான் எடுத்தேன். ஸோ இது பார்த்துங்க, இது ONGC, அதுக்கப்புறம் IOCL, NTPC, கோல் இந்தியா, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் மேக்கிங் PSUs. இதெல்லாம் ப்ரைவேடைஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது. ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரீமாக வச்சுக்கலாம். எனக்கு ONGC போகணும். நிறைய பேர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ONGC ஜாயின் பண்ணணும், IOCL ஜாயின் பண்ணணும், NTPC ஜாயின் பண்ணணும் படிப்பாங்க. ஸோ மெக்கானிக்கல் ஜாபும் பண்றாங்க, சேலரியும் கிடைக்குது. அதுதான் விஷயம். நான் என்ன படித்தேன் அந்த வேலை நான் பண்றேன், நான் என்ன ஸ்ட்ரீம் படித்தேன் அந்த வேலை பண்றேன், எனக்கு சேலரியும் கிடைக்குது. ஸோ அதனால தான் கேட் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம். கேட்டை விட நான் எந்த எக்ஸாம் நல்ல எக்ஸாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். வைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். IES படிக்கிறீங்க, ஓகே, லெட் அஸ் டேக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் IES. வேகன்சி 40 வேகன்சி தான் இருக்கு. IES படிச்சாலும் 40 தான் இருக்கு, வேகன்சிஸ் தான் இருக்கு. ஸோ கிளியர் பண்ண முடியுமா இல்லையான்னு தெரியல. வெரி சி IES இஸ் 200 times tougher than கேட். அதுதான் ஆக்சுவலி விஷயம். ஸோ கேட்ல வந்து அதே மாதிரி கேட்ல டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொன்னேன், எடுத்தா நல்ல மார்க் இருக்கு. திஸ் இஸ் டாப் லாஸ் மேக்கிங் CPSE. சென்ட்ரல் CPSEனா அதே தான், சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டார் என்டர்பிரைசஸ், PSUs தான். அது சென்ட்ரல் முன்னாடி C இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி இதில் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லைன் அலைடு சர்வீசஸ்லாம் ப்ரைவேடைஸ் ஆயிடுச்சு. சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் எல்லாம் ப்ரைவேடைஸ், அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே ப்ரைவேடைஸ் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் போகக்கூடாது ஆக்சுவலி. ஸோ உங்களுக்கு ஒர்க் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும், சேலரி கம்மியாக இருக்கும். ஒர்க் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும்னா ஒர்க்கிங் டைம் கிடையாது. ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலி ப்ரைவேடைஸ் மீனிங். ஸோ அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம், நம்ம அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ மெஷர் ஆஃப் காம்படிஷன், இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லைட். சி ஹவு மச் காம்படிஷன் யூ ஆர் ஃபேஸிங். நீங்கள் பிளைண்டாக படிக்கிறீங்க, உங்கள் கூட யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்க, எவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்குது. ஸோ இதில் நான் இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கேட்டகரி எடுத்துக்கிறேன். ஒன்று வந்து நான் டெக்னிக்கல் எக்ஸாம், இன்னொன்று வந்து அனதர் ஒன் இஸ் டெக்னிக்கல் எக்ஸாம். ஸோ நான் டெக்னிக்கல் எக்ஸாம் எடுத்தீங்கன்னா நான் UPSC எடுத்துக்கிறேன். UPSC இஸ் தி டஃபஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் இந்தியான்னு மென்ஷன் பண்ணேன். சி தட் இஸ் டஃபஸ்ட். பட் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகன்ஸ் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா 2019-20 பார்த்தீங்கன்னா 8 lakh அப்ளிகன்ஸ். 8 lakh அப்ளிகன்ஸ் கம்மி கிடையாது. நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் காஸ் செலக்டட் ஃபார் செகண்ட் ரவுண்ட், அது செகண்ட் மெயின்ஸுக்கு. நான் ஃபிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண டைம் ஆகும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 11,845. பட் எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது அது பார்க்கணும். அது ஒன்லி அரௌண்ட் 1000 வேகன்சிஸ், 9 to 7. ஆக்சுவலி முன்னாடிலாம் 1000 அதிகமாக இருக்கும், இப்போ வந்து 9 to 7 தான், less than 1000. 927 வேகன்சிஸ்க்கு 8 lakh கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க ஃபார் தி டஃபஸ்ட் எக்ஸாம் இன் இந்தியா. ஸோ இதில் என்ன தெரியுது, காம்படிஷன் லெவல் எங்கேயோ இருக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஃபார் இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம்ஸ், கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் இன்ஜினியரிங். இது 2020 இந்த இயரோட ஸ்ட்ராட்டஜி. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ரெஜிஸ்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா 8,50,000. ஆனால் எப்பவுமே கேட்டுக்கு வந்து அரௌண்ட் 10 lakhs அப்ளை பண்ணுவாங்க, அதில் டவுட்டே கிடையாது. இன்னொரு விஷயம் நான் மென்ஷன் பண்ணோம், ஹையஸ்ட் காம்படிஷன் இன் கேட் இஸ் ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஹையஸ்ட் காம்படிஷன் இஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஸோ MAக்கு தான் அதிகமான ஒரு காம்படிஷன் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு நிறைய ஆக்சுவலி இதெல்லாம் என்ன தெரியுது, காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கு. அதை நான் ஏன் மென்ஷன் பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காம்படிஷன் அதிகமா இருக்குன்னா ஃபார் தட் ஜாப், ஃபார் தட் வேகன்சி யூ ஹேவ் டு ஸ்கோர் மோர் மார்க்ஸ். புரியுதா? இப்போ ஒரு 10 பேர் படிக்கிற இடத்துல வந்து 50 பேர் படிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வந்து யார் வந்து அதிகமா ஸ்கோர் பண்றாங்களோ அவங்க தான். அதே தான் இங்கேயும். ஸோ கட் ஆஃப் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஹார்ட், யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி, யூ ஹேவ் டு கவர் எவ்ரிதிங். ஸோ அதுதான் விஷயம். ஸோ இப்போ டஃபஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு இவ்வளவு காம்படிஷன் இருக்கு. அப்போ நீங்க கம்மியான எக்ஸாம் போனீங்கன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்போ படிச்சுதான் ஆகும், யூ ஹேவ் டு கவர் ஆல். ஸோ அது அந்தந்த எக்ஸாம் போகும்போது வரும். ஓகே, ஸோ கேட். ஸோ அகெயின் another important thing is only 15% who are writing gate will qualify. அது ஒரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருமே குவாலிஃபை பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ only 15% will qualify. ஸோ அந்த விஷயம் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், இது ரொம்ப முக்கியம். 8 lakh members 10 lakh members எழுதுறாங்க, எவ்வளவு பேர் குவாலிஃபை பண்றாங்க? 15. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன். 15% குவாலிஃபை பண்றாங்கன்னு சொன்னேன். 15%க்கு ஜாப் கிடைக்குதா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்ல, அதுதான் கிடையாது. 15% சொல்லிக்கலாம், ஐ ஹேவ் கிளியர்ட் 15%ல less than get job or less than, I can say that less about 2% will get job because PSC ல அவ்வளவு ஜாப் கிடையாது. நீங்க PSC ல எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஜாப் கிடையாது. அது ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணேன், கேட்ல நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கணும், எடுத்தா இல்லைன்னா எடுக்கக்கூடாது. ஃபார் ஜாப் அது ரொம்ப முக்கியம். ஃபார் ஜாப் ஹைலைட் பண்ணீங்கன்னா ஜாப் நம்ம செஷன் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பத்தி கிடையாது. ஸோ ஹையர் ஸ்டடீஸ் டவுட்ஸ்னா கேட்காதீங்க மூணு செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். ஸோ when and how to start, very important slide. Again very important slide. உங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது, நான் ஜஸ்ட் அவங்கள்ட்ட சொல்றேன். ரொம்ப பேசணும்னா நம்ம டைம் ஆயிடும், நான் முடிப்போம். ஸோ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் நீங்க வந்து கன்ஃபியூஸ்டா இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க.
உங்ககிட்ட இருக்க டைம் வந்து யார்கிட்டயுமே இல்லை. எனக்கே வந்து பொறாமையா இருக்கும், உங்ககிட்ட அவ்வளவு டைம் இருக்கு, எனக்கு 26 ஆயிடுச்சு, எனக்கு உங்களுக்கு நீங்க என்ன ஒரு 20 ஏஜ் தான் இருப்பீங்க, 19-20. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் ஓரியன்டேட்ல படிக்காதீங்க. நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேட்டோ இல்லை படிக்கிறீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் எக்ஸாம், நான் இதை மென்ஷன் பண்றேன், இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் எக்ஸாம் படிச்சீங்கன்னா எக்ஸாம் ஓரியன்டேட் போகாதீங்க. நீங்க சப்ஜெக்ட்ஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இதை தான் நான் ஸ்டார்டிங் தி செஷன் சொன்னேன், கான்செப்ட் தெரியல, எதுவுமே தெரியல இப்போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நீங்க வந்து கான்செப்ட் ஸ்ட்ராங் பண்ணீங்க, சப்ஜெக்ட்ஸை ஸ்ட்ராங் பண்ணீங்க, நிறைய ஃபாரின் புக்ஸ் ஆத்தர் புக்ஸ் எல்லாம் படிங்க, நிறைய ரெஃபர் பண்ணுங்க, நிறைய அப்படியே சைடு பை சைடு எக்ஸாம்ஸும் கவர் பண்ணுங்க. சாட்டர்டே சண்டே பாருங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு டைம் இருக்காது. ஸோ உங்ககிட்ட நிறைய டைம் இருக்கு. காலேஜ் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உட்காந்து பொறுமையா ஃபாரின் ஆத்தர் புக் அப்படிலாம் எடுத்து படிக்க கூடாது. இஃப் யூ வாண்ட் டு கிளியர் தி தட் சேம் இயர் ஆர் தி அப்கமிங் இயர், இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் ஜாப், நீங்க வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. நீங்க ஃபைனல் இயர்ல இருந்தே இல்ல நான் இன்னும் 2 வருஷம் ப்ரிப்பேர் பண்றேன்னா நீங்க இதே ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணலாம். நீங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதே ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணலாம். இல்ல நான் இன்னும் 1 இயர் தான் கிளியர் பண்ணணும், நான் ஜாப் வாங்கி ஆகணும், ஐ ஹேவ் டு கிளியர் இஃப் ஐ எம் ஸ்டடிங். சி யூ நோ தட் ஃபார் கேட் final year is eligible. Actually for GATE final year is eligible. Now for this 2021 GATE third year is also eligible. So அப்படின்னு ஒரு situation வரும்போது we are having only 1 year time or 10 months time or 6 months time. So we have to go for we have to study exam oriented. Exam syllabus இருக்கு, எக்ஸாம் பார்க்கணும், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து படிக்கணும். அதை நான் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்றேன். Okay, so passed out students. So passed out studentsல I am talking about only full time. Full time என்னன்னா காலையில இருந்து ஜாப் எல்லாம் போகாம காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் வீட்டுல எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. உங்களோட அண்ணா இருக்கலாம், இல்ல வேற உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் நீங்க பாத்துருப்பீங்க. ஃபுல் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். காலேஜ் முடிச்சுட்டேன், நான் ஜாப் போல, நான் வந்து படிக்க தான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை வந்து நம்ம காலேஜ் ஃபுல் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். பாஸ் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் அவுட்டா தான் இருக்கும் கண்டிப்பா ஃபுல் டைம் மாதிரி. ஸோ அப்படின்னு வரும்போது நீங்க வந்து உங்ககிட்ட நிறைய டைம் இருக்கு, யூட்டிலைஸ் பண்ணீங்க. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட டைம் இருக்கு, பட் அவங்களால அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்கும். நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன், அதனால சொல்றேன். நானும் ஒர்க் பண்ணேன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா. என்கிட்ட நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, எக்ஸாம் என்கிட்ட வந்து டெய்லி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். டைம் இருக்காது, நானும் படிக்கணும் டைம் இருக்கு. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும், அசைன்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, இது தருவாங்க அது தருவாங்க, தேவையில்லாம உலகமே அஞ்சு நிற்குது, இன்னும் அசைன்மெண்ட் தருவாங்க. ஸோ அப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்க கிடைக்கிற டைம் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருந்தா பாருங்க. பாஸ் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபுல் டைம்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கு, நீங்க சிலபஸ் நல்லா பாருங்க, படிங்க. ஓகே, ஸோ நான் டெப்தா போல, எக்ஸாம் உள்ள போயிட்டு படிங்கன்னு ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஏன் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணல வேற எதுவுமேனா, இஃப் ஐ ஸ்டார்ட் டு டிஸ்கஸ் இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் 1 hour ஃபார் சிங்கிள் எக்ஸாம். நான் என்னால பேச முடியும். யூபிஎஸ்சினா நான் 1 hour பேசுவேன். கேட்னா ஐ கேன் டாக் அபவுட் ஃபுல் டே. ஐ கேன் டாக் அபவுட் கேட் ஐஏஎஸ். ஓகே, ஏன்னா அது இன்ஜினியரிங் என்னோட ஸ்ட்ரீம். ஸோ ஜாப் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஜாப் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஜாப் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஜாப் கோயிங் பர்சன்ஸ் யாராவது இந்த செஷன்ல இருந்தீங்கன்னா, நீங்களும் காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து ஒன்று தான். பட் உங்களுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, உங்களுக்கு ப்ரெஷர் அதிகம். நீங்க ஜாப் பார்க்குறீங்க, நீங்க ரொம்ப டென்ஷன்ல இருப்பீங்க. அப்போ நீங்க டெய்லி வந்து டைம் டேபிள் போடணும். நீங்க வந்து அது நான் வேற எப்பனா டைம் டேபிள் எடுக்கிறேன். ஜாப்ல கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் நீங்க டைம் டேபிள் போடணும். டைம் டேபிள் டெய்லி மார்னிங் ஈவினிங் படிச்சுன்னு அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ஜாப் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன். காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஜாப் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒன்று அட்வைஸ் பண்ணுவேன். சாட்டர்டே சண்டேஸ் கிளாஸஸ்லாம் நிறைய இருக்கு. கோச்சிங் கிளாஸஸ்ல சாட்டர்டே சண்டே கிளாஸ் இருக்கு. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ரெகுலர் கிளாஸே போகலாம். உங்களோட சாய்ஸ். சாட்டர்டே சண்டே ரெகுலர்னா மண்டே டு ஃப்ரைடே 3 days 4 days இருக்கும். ஜாப் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் சாட்டர்டே சண்டே இருக்கு. நான் பார்த்து போறேன் அந்த மாதிரி. ஸோ நான் செல்ஃப் ஸ்டடி தான் பண்ணேன். செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணேன், அதனால எனக்கு அங்க என்ன பண்றாங்கன்னு ஐடியா இருக்கு, பட் நான் நேரில் பார்த்துல. பட் எனக்கு தெரியும் என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. செல்ஃப் ஸ்டடி வர்சஸ் கோச்சிங் கிளாஸ். நிறைய பேர் இருப்பாங்க, ஐடியால இருப்பாங்க. என்னென்ன ஐடியா நான் சொல்லிடுறேன். சரி, செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணணுமா, கோச்சிங் கிளாஸ் போகணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ற கேட்டகரியில சில பேர் இருப்போம். நம்ம இப்போ யூபிஎஸ்சி எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா கோச்சிங் கிளாஸ்ல ஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா 1.2 lakhs யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் கிளாஸ் ஃபீஸ். ஐஏஎஸ் ஃபீஸ் எடுத்தீங்கன்னா 80,000. கேட் ஃபீஸ் எடுத்தீங்கன்னா 55,000 to 60,000. சில பேர் இருப்போம், நம்மளால ஃபீஸ் அவ்வளோ பே பண்ண முடியல, செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணணும், இல்லை கோச்சிங் கிளாஸ் போகலாமா, அது மாதிரி கிரைட்டீரியாவில் இருக்கும். இல்லை நம்ம கோச்சிங் கிளாஸ் ஏன் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செல்ஃப் ஸ்டடி நீங்க கான்செப்ட்ஸ்ல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், கான்செப்ட் நல்லா தெரியும், எக்ஸாம்ஸோட பத்தி தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ எக்ஸாம் என்ன, வாட் டஸ் தி எக்ஸாம் நீட் ஃப்ரம் தி ஸ்டூடெண்ட் கேண்டிடேட். யூபிஎஸ்சி வேற மாதிரி எக்ஸாம், கேட் வேற மாதிரி எக்ஸாம். நான் சொல்லியிருக்கேன், ஐஏஎஸும் கேட்டும் வந்து இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம், பட் ரெண்டுமே வேற வேற. அது வேற ஒன்று எதிர்பார்க்குது, அது
கெப்பாசிட்டி எதிர்பார்க்குது. அது வந்து 10 மார்க் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ற கெப்பாசிட்டி எதிர்பார்க்குது. அதனால 50 அதோட ப்ரிப்பரேஷன் வேரி ஆகும். கேட் வந்து 2 மார்க் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ற கெப்பாசிட்டி பாக்குது வித் அ ட்விஸ்ட். ஸோ அதோட ப்ரிப்பரேஷன் வேரி ஆகும். ஸோ அது நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்குள்ள டைம் முடிஞ்சிடும். நீங்க செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியலன்னா, நீங்க உங்ககிட்ட கைடு இல்ல, ஒரு பெட்டர் கைடு இல்ல, யாருன்னா இல்லைன்னா நீங்க அனலைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து 1 இயர் போயிடும். அடுத்த இயர் தான் நீங்க உட்காந்து படிக்கணும். ஸோ அதனால செல்ஃப் ஸ்டடியில இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. கோச்சிங் கிளாஸ்ல செல்ஃப் ஸ்டடியில அட்வான்டேஜ், பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். டைம் நிறைய இருக்கு. டைம் நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்கு. அதான் பாஸ் அவுட் ஸ்டூடெண்ட் செல்ஃப் ஸ்டடின்னு போகும்போது டைம் நிறைய இருக்கு, ஃபுல் டே இருக்கு. பட் நமக்கு ஐடியா எல்லாமே நம்ம படிச்சோம்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ அதுதான் நான் வந்து சொல்றேன். ஸோ ஏன்னா நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன். நான் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே முடிச்சிட்டேன். பட் எனக்கு இன்னமும் வந்து 2-3 சப்ஜெக்ட்ஸ் தெரியாது. ஏன்னா நான் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்றேன். ஓகே. ஸோ கோச்சிங் கிளாஸ் போனீங்கன்னா நீங்க ஃபீஸ் கட்டுறீங்க, யூ ஆர் பேயிங் தி ஃபீஸ், தே வில் ஷோ யூ தி பாத், தே வில் ஷோ யூ தி ரோட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கேருந்து அங்கே போகணும், இதுதான் ரூட் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க. உங்களுக்கு கூகுள் மேப் தான் நீங்க போடவே தேவையில்லை. செல்ஃப் ஸ்டடினா நீங்க கூகுள் மேப் போடணும், நீங்க வண்டி ஓட்டணும், நீங்க தேடணும், போய் முட்டி மோதி நீங்க தேடிட்டு அதுக்கப்புறம் போகணும். கோச்சிங் கிளாஸ் தான் இல்லை, இதுதான் ரோடு, அங்கே போ, இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது, இந்த கொஸ்டின் வரும், இந்த கொஸ்டின் இவ்வளவு மார்க், இதுதான் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சப்ஜெக்ட்னா இது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே உங்களுக்கு பிரிச்சு தந்துருவாங்க. ஏன்னா நீங்க காசு கட்டுறீங்க. ஆனா படிக்கிறது உங்க வேற. கோச்சிங் கிளாஸ் போயிட்டா கிளியர் பண்றோமும் கிடையாது. 200% அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன். நீங்க தான் படிக்கணும். படிக்கலன்னா, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலன்னா கிடையாது. அடுத்த டிப்ஸ் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ், இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ரெஷப் பண்ணிடுறேன். ஸோ சூஸ் தி எக்ஸாம் விச் யூ வாண்ட் டு கிராக். ஓகே. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஷுட் ஹேவ் கிளாரிட்டி. ஆக்சுவலி தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கிளாரிட்டி இருக்காது. நான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கேன், ஸ்டார்டிங்ல மென்ஷன் பண்ணேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். ஐ லைக் அண்ட் மை பேஷனுக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. எனக்கு வந்து கவர்மெண்ட், நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன், இந்த செஷனை வந்து யாரெல்லாம் வந்து எனக்கு இந்த வேலை கிடைச்சா போதும் செட்டில் ஆயிடுவேன்னு யாரும் இருந்தீங்களா, தயவு செஞ்சு போயிடுங்க செஷனை விட்டு, கவனிக்காதீங்க. அது வந்து லாஸ்ட் தாட்டாக இருக்கலாம், மணி வந்து லாஸ்ட் தாட்டாக இருக்கும். பட் எனக்கு இந்த இதுக்குள்ள போகணும், எனக்கு உள்ள போயே ஆகணும். இந்த பேஷன் எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வராது, எக்ஸாம் டாப் பண்ணணும், எக்ஸாம்ல வந்து ரேங்க் எடுக்கணும். அப்போனா தான் இந்த மென்டாலிட்டி வரும், இந்த கிளாரிட்டி வரும். எக்ஸாம்ல டாப் பண்ணணும், எக்ஸாம் ரேங்க் எடுக்கணும், எனக்கு அது பண்ணி ஆகணும். அது வந்து பேஷன். இல்லை கிளியர் பண்ணணும், கவர்மெண்ட் ஜாப் பண்ணணும், 8 to 5 ஜாப் போதும், 8 hours ஜாப் போதும் அப்படின்னா அது வந்து வேஸ்ட். அது காம்படிஷனே கிடையாது. நீங்களாம் காம்படிஷனே கிடையாது, லக் இருந்தால் வேணா கிளியர் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ், நீங்க தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இவ்வளவு தூரம் நான் சொல்லிட்டு கைட் பண்ணிட்டேன், நீங்க இந்த பிபிடி ஷேர் பண்றேன், நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நீங்க யூடியூப் வீடியோஸ் பாருங்க, டைம் எடுத்துங்க, எந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஃப்ரேம் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் ஃபார் ஸ்டடிங். பிளான் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான், ஏன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் சொல்றேன்னா, பிளானிங் வேற, ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் வேற. நீங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் அப்படியே ரெடியூஸ் ஆயிடும். எந்த அளவுக்கு பிளான் பண்றீங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் அப்படியே வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடும். போலீஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற இது வேற, சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது இது வேற. சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாங்கன்னா மேக்ஸிமம் கேஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வேற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியே போவாங்க, ஏன்னா அதுக்கான ட்ரைனிங் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்க அதே மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணணும். நான் பிளானிங் பத்திலாம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன், டைம் நிறைய போகும். சும்மா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நான் வந்து அது சொல்றேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மாதிரி பார்க்கணும். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் குட் சோர்சஸ். யூடியூப்ல நிறைய சேனல் இருக்கு, அன்அகாடமி இருக்கு, நிறைய இருக்கு. சர்ச் பண்ணீங்கனாலே வரும். ஐஏஎஸ் மெக்கானிக்கல் வீடியோஸ் போட்டாலே வரும். அப்புறம் நிறைய குட் சோர்சஸ் நீங்கள் தெரியும். குட் சோர்சஸ் நீங்கள் தேடுறதுக்குள்ள டைம் முடிஞ்சிடும். அதுதான் சொன்னேன், ஒரு கைடு வேணும்னு சொல்லிட்டு. நீங்க எது குட் சோர்ஸ் எது பேட் சோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. நிறைய யூடியூப் போனீங்கன்னா எவ்வளோ லெக்சர்ஸ் இருக்கு. என்பிடிஎல் வீடியோஸ் வந்து நிறைய நல்லா இருக்கும். என்பிடிஎல் வீடியோஸ் நான் யார் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்ல இருக்கீங்க, இல்ல நீங்க இப்பதான் காலேஜ் ஃபைனல் இயர் இருக்கீங்க, இன்னும் நீங்க 2 years 3 years ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் இருக்கீங்களா, என்பிடிஎல் வீடியோஸ் பார்க்கலாம். பிகாஸ் என்பிடிஎல் வீடியோஸ் வந்து எக்ஸாமே தாண்டி டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் கொடுக்கும். ஸோ அதனால நீங்க என்பிடிஎல் வீடியோஸ் வந்து காலேஜ் டைம்ல பார்க்கறது பெட்டர்னு தோணுது எனக்கு. இல்ல ஏஜ் கம்மியா இருக்கு, எக்ஸாம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றப்போ ஏஜ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, எங்கிட்ட இன்னும் டைம் இருக்குன்னா நீங்க இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் எடுக்கலாம். எல்லா சப்ஜெக்டும் என்பிடிஎல் பார்க்கலாம். ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு 30 to 40 வீடியோஸ் இருக்கு. ஒரு வீடியோவும் 1 hour. இதுதான் கால்குலேஷன் பாருங்க. ஒரு வீடியோவும் 1 hour. 40 ஹவர்ஸ்னா நீங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து 5 மணி நேரம் வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா 8 நாள் ஆகும். ஒரு சப்ஜெக்ட்க்கு 8 நாள் வீடியோ பாக்குறோம், நோட்ஸ் எடுக்கணும். எப்போ நீங்க முடிப்பீங்க? 25 வயசுக்கு அப்புறம் என்பிடிஎல் வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்போ முடிப்பீங்க? இந்த ஒரு கிளாரிட்டியா தான் தெரியணும். இந்த கிளாரிட்டி நிறைய பேர் தெரியல, என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கே தெரியல. உட்காந்து என்பிடிஎல் வீடியோ பாக்குறாங்க. அது எக்ஸாமுக்கு தேவையில்லை. நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன், என்பிடிஎல் வீடியோஸ் வந்து கோர்ஸையும் தாண்டிப்போம், எக்ஸாமோட நீடியும் தாண்டிப்போம், டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ். பிகாஸ் என்பிடிஎல் வீடியோ ஆர் டேக்கன் பை ஐடி ப்ரொஃபசர்ஸ். ஐடி ப்ரொஃபஸர் நார்மலா வந்து இறங்கி எடுக்க மாட்டாங்க. மீன்ஸ் கொஞ்சோண்டு எடுத்துட்டு போக. when you are studying in second year third year like that. Okay, உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும். டெப்த் ஆஃப் கான்செப்ட் இஸ் வெரி வெரி ஹை இன் என்பிடிஎல் வீடியோஸ். அது வந்து தெரிஞ்சுங்க.
ஓகே, ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ரெகுலர் ரிவிஷன். ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நெட்லேயே எல்லாமே ஆன்லைன்லேயே அவைலபிள் இருக்கு. எந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் சாஃப்ட் காப்பி எடுத்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கூட படிக்கலாம். செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுறதா இருந்தாலும் இல்லை கோச்சிங் கிளாஸ் போகணும்னா நோட்ஸ் எடுக்கணும். நோட்ஸ் எடுத்தே ஆகணும். நோட்ஸ் ஆர் தி பேக் போன். இந்த ஸ்லைட்லாம் முக்கியமே கிடையாது. ஸ்லைட்லாம் போட்டுருந்தீங்கன்னா நோட்ஸ் எடுத்தே ஆகணும் நீங்கள் கோச்சிங் கிளாஸ் போனீங்கன்னா. இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நெட்லேயே எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கு. எது நல்ல இன்ஸ்டியூட்னு பார்த்து பாருங்க. இது நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன், எனக்கு தெரியும் மெட்டீரியல்ஸ் எது யூபிஎஸ்சி எது மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கும் எல்லாமே எனக்கு தெரியும். பட் இங்கே நான் பேசக்கூடாது, இது நம்ம செஷன் வேற. ரெகுலர் ரிவிஷன் பண்ணணும். நீங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே ரிவிஷன் பண்ணணும். See why I mentioned revision in red color, because நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணணும்னு சொன்னேன். when you are studying, when you are completing 1 subject 2 subject 3 subject, நீங்க 1 2 3 போகும்போது அதை ரிவைஸ் பண்ணனா மறந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க 2 months அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா நம்ம 15 to 20 சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கணும். ஐஇஎஸ்னா 40 சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கணும். எப்படி நீங்க 40 சப்ஜெக்ட் ரிமெம்பர் பண்ணுவீங்க? ஸோ அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், ரெகுலராக ரிவைஸ் பண்ணணும். So we have to revise regularly. For that we have to put a timetable. So separate timetable for revising, for test, for attending questions. இன்னைக்கு இந்த questions சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே மென்ஷன் ஒரு காப்பியா வச்சுங்க, நோட் பண்ணிவிங்க. ஸோ டைரியா இருக்கலாம், இல்லை சார்ட் பேப்பர். நான் சார்ட் பேப்பரை வச்சிருக்கேன். சார்ட் பேப்பர் போட்டு இன்னைக்கு இது பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணுவேன். டைரியில வந்து இன்னைக்கு என்ன பண்ணேன்னு இருப்பேன். சார்ட் பேப்பர்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் என்ன சால்வ் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். சப்ஜெக்ட் போட்டுட்டு கொஸ்டின் நான் அப்புறம் ஷேர் பண்றேன். நான் அதெல்லாம் முடிஞ்சா ஷேர் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ டேக் சஃபிஷியன்ட் டைம் அண்ட் மேக் ஷார்ட் நோட்ஸ். ஷார்ட் நோட்ஸ்லாம் என்னதுன்னா நான் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணேன், இப்போ தேவையில்லை. சூஸ் லைக் மைண்டட் ஃப்ரெண்ட். நிறைய பேர் இப்போ குரூப் ஸ்டடிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு குரூப் ஸ்டடிஸ் நான் வேணாம்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ குரூப் ஸ்டடிஸ் ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கே தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு இல்லை டிஸ்கஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு புரியும்னா அதுக்குன்னு தனியாக வந்து டைம் கொடுங்க. சாட்டர்டே சண்டேஸ் அது மாதிரி கொடுத்துங்க. நான் வந்து சண்டேஸ் மட்டும் தான் என் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணுவேன், படிக்கிறதுக்கு மட்டும். நான் படிக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன். சண்டேஸ் மட்டும் தான் குரூப் ஸ்டடிக்கு போவேன். எனக்கு டவுட்ஸ் நான் கிளியர் பண்ணுவேன். சண்டே காலையில் போயிட்டு நைட் வரைக்கும் இருப்பேன். நான் லைப்ரரியில் போயிட்டு இல்லை யூனிவர்சிட்டி போவேன். என்னோட நான் அனாலிசிஸில் படித்தேன். I did my Mentech energy engineering university. ஸோ அங்கே போயிட்டு எனக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ வில் டிஸ்கஸ் டவுட்ஸ். இல்லை என் ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்துடுவோம். லாஸ்ட் இயர் அப்படி தான் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ தென் மெயின்டைன் குட் டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபார் 30 minutes டெய்லி. ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம்னா உங்ககிட்ட ஹெல்த் சரியில்லைன்னா உங்களால் படிக்க முடியாது. நான் இதெல்லாம் பண்ணதால தான் சொல்கிறேன். எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆக்டிவாக இருப்பீங்க. அப்படியே உட்காந்து படிச்சுன்னு இருந்தீங்கன்னா எப்படி படிக்க முடியும்? தூக்கம் தான் வரும் சாப்பிட்டு. So you should have a good diet. So you have to maintain your diet according to your age, body. So உங்களுக்கு தூக்கம் வரக்கூடாது. தூக்கம் வரலன்னா படிக்க முடியும். இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு வேணா கதை மாதிரி இருக்கலாம், பட் இதுதான் உண்மை. நான் என் ஃப்ரெண்ட்ல என்ன பண்றேன் நான் ஓப்பனா சொல்லிடுறேன். நான் அவங்களாம் நைட் வந்து ஒரு சப்பாத்தி பிளாக் டீ குடிக்கிறாங்க. பிளாக் டீ ஏன்னா தூக்கம் வராது. ஸோ அது அப்படிலாம் படிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க படிக்கணும், நான் படிக்கணும், அதனால எனக்கு தூக்கம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதே ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. நீங்கள் குட் டயட் சாப்பிடுங்க, தேவையில்லாம வந்து ஆயில் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடாதீங்க. எக்ஸசைஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 minutes. ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம். ஹெல்த் சரியில்லைனா எப்படி படிப்பீங்க? எக்ஸாம் டைம்ல உடம்பு சரியில்லைனா எப்படி எக்ஸாம் எழுத முடியும்? ப்ரிப்பரேஷன் மொத்தம் காலி. 1 year ப்ரிப்பரேஷன் காலி. ஸோ அவாய்ட் நெகட்டிவிட்டிஸ். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இன் திஸ் லைஃப். நெகட்டிவிட்டி அவாய்ட் பண்ணுங்க. மண்டையில ஏற்றிக்காதீங்க. யார் என்ன வேணா சொல்லிட்டோம், சொசைட்டி என்ன வேணா சொல்லிட்டோம். If you are having confidence on you, if your parents will be having confidence on you, 99% எல்லா பேரண்ட்ஸும் நமக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. பேரண்ட்ஸ் நம்ம வேற யாரும் நம்பாதீங்க. படிங்க, ஸ்டே டிட்டர்மைன். அதை தான் ரெட் கலர் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். நம்மளோட மைண்ட் டிவேட் ஆகும். நான் என் ஃப்ரெண்டு யாராக இருந்தாலும் சரி நான் பார்த்துட்டேன். எக்ஸாம் படிக்கும் போது மைண்ட் டிவேட் ஆகும். ஸ்பெஷலாக எப்போ டிவேட் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிளியர் பண்ணவங்களாம் டிவேட் ஆகும். விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன் எதுக்கு சொல்லுவாங்கல்ல, ஃபால் 7 times அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அது மாதிரி நீங்கள் வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் வந்து இது பண்ணுங்க. ரைஸ் அ வெயிட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, ப்ராக்டிஸ் நோ அதர் ஆப்ஷன். ப்ராக்டிஸ் சொல்றேன். ஸ்ட்ராட்டஜியா ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஹார்ட் ஒர்க் குறைஞ்சிடும். ஓகே, ஹார்ட் ஒர்க் பீட்ஸ் டேலண்ட். எதுவுமே டேலண்ட் கிடையாது. if a person is getting all India rank 1, that doesn't mean that he is a genius. The person who is clearing gate, that doesn't mean that he is a genius. He has done hard work than you, better, done more and better than you. மோர்னா அதிகமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம், பெட்டர்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக பண்ணிருக்கோம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ பிளானிங் வேணும். இது என்ன அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஷட் அப் அண்ட் வெயிட் அண்டில் தி ஃப்ரூட் ரைப். ஸோ எதுக்கும் வந்து இது பண்ணாதீங்க. யாருக்கிட்டே வந்து சும்மா யாரெல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுது. ஓகே, ஸோ ரோல் ஆஃப் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லைடு. யூ கான்ட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங். நீங்க வந்து காலேஜில் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன். நான் 1.5 years ஒர்க் பண்ணேன். யாருமே ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங்கை சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டீங்க. எதுக்கு சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு புரியல. ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் வந்து இப்போ நான் ப்ரெசென்ட் பண்ண எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லையும் வருது, கேம்பஸ் இன்டர்வியூலையும் வருது. அப்ப
அப்போ நீங்க எப்படி எஸ்கேப் ஆக முடியும்? பிரைவேட் ஜாப் போனாலும் இதுதான் வருது. எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயும் வந்து 5, 10 மார்க்ஸ் 15 மார்க்ஸ் வருது, சிலபஸ்ல வருது. நீங்க எஸ்கேப் ஆக முடியாது. ஸோ ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் காலேஜ்லேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கான புக்கு அகர்வால் இருக்கும், ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு. ஸோ எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இது படிக்கிற விஷயம் கிடையாது, ப்ராக்டிஸ் பண்ற விஷயம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங்ஸ் டு டூ ரைட் நவ். ஸோ SWOT அனாலிசிஸ் யோர்செல்ஃப், ரைட்? இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை, நான் இதை ஷேர் பண்ணிடுறேன், அப்புறம் நீங்க பாத்துங்க. ஓகே. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் நீங்க பாத்துங்க. ஸோ எக்ஸ்பிளைன் வாட் யூர் கோயிங் த்ரூ யுவர் பேரண்ட் கார்டியன் யோர்செல்ஃப். நீங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு மென்டல் ஹெல்த் சரியில்லைன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. கோவிட்ல ஒன் ஆஃப் தி பிகெஸ்ட் ஃபேக்டர் விச் எவ்ரிவன் இஸ் ஃபேசிங், விச் ஐ எம் ஃபேசிங், we are under lockdown. நம்ம ரூம்லயே இருக்கோம். ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸாம் படிக்கும் போது ரூம்லயே இருக்கோம். இப்போ சொசைட்டி விட்டையும் ரூம்ல இருக்கும். ஸோ அப்போ மென்டல் ஹெல்த் வந்து டிஸ்டர்ப்டா இருக்கும். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து நீங்க வந்து வெளியே பேசுங்க, நிறைய பேர் சொல்லுங்க, மெடிடேஷன் பண்ணுங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க, ஹேவ் அ ஹெல்தி டயட். ஸோ ஸ்டடி ரூம் முன்னாடி போஸ்டர்ஸ் ஓட்டுங்க. இது ஒரு நல்ல ஐடியா. உங்களோட வால் முன்னாடி நீங்க படிக்கிற முன்னாடி அப்துல் கலாமோட இது ஓட்டுங்க. இல்லை உங்களுக்கு யார் மோட்டிவேஷனல் ஃபீல் பண்றீங்களோ அவங்களோட கோட்ஸ் வித் இமேஜ், அது ரொம்ப முக்கியம். வெறும் கோட்ஸ் பார்த்தாது, இமேஜோட இது பண்ணுங்க. எப்பெல்லாம் அவங்க டிப்ரெஸ்ஸா இருக்கோ அப்போ வாலை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது கிடைக்கும், கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும், செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ கோலை வந்து எப்பவுமே விட்டுடாதீங்க. சொல்லுவாங்கல்ல, இஃப் பிளான் A doesn't work, go for plan B. அதுதான், கோலை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க. கோலை மட்டும் எப்பவுமே பண்ணாதீங்க. தேவையே இல்லை. நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணா பாஸ் பண்ணாது கிடையவே கிடையாது. IAS IPS எக்ஸாம் கிளியர் பண்றவங்கலாம் ஜீனியஸ்லாம் கிடையாது. நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய ரெஃபர் பண்ணி, நிறைய அனலைஸ் பண்ணி படிச்சிருக்காங்க. எது தேவை, எது தேவையில்லை, இந்த நியூஸ் தேவையா, அந்த நியூஸ் தேவையில்லை, இந்த நியூஸ் எக்ஸாம்ல வருமா, அப்படி. அதுதான் அனாலிசிஸ். ஓகே. ஸோ SWOT அனாலிசிஸ் ப்ரீவியஸ் சைடில் பார்த்தோம். SWOT ஸ்ட்ரென்த், இது வந்து ஜென்ரல் டாபிக், நான் பேச மாட்டேன். ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னா, உங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன ஸ்ட்ரென்த்னு பாருங்க. எனக்கு ஜென்ரலா மெக்கானிக்கல்லாம் நான் சொல்லுவேன். உங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்ல உங்களுக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரென்த்னு பாருங்க. அதை வந்து யூ ஹேவ் டு கவர் ஆல். See, there is a technique. First we have to see what are the subjects we know thoroughly. அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல எதுலாம் வெயிட்டேஜ் அதிகம், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். வெயிட்டேஜே இல்லாத சப்ஜெக்ட் எனக்கு பிடிக்கும்னா நான் அதை படிச்சு என்ன பண்றது? 1 மார்க் தான் வருது, எனக்கு அதான் பிடிக்கும், நான் அதை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து படிச்சேன்னா வேஸ்டேஜ் ஆஃப் டைம். 10 மார்க்ஸ் வருது, அந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு பிடிக்கும்னா அதை கவர் பண்ணுங்க. வீக்னஸ் வந்து நிறைய வாட்டி படிங்க, நிறைய வாட்டி சால்வ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போதே படிச்சதுங்க. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ உங்ககிட்ட டைம் இருக்கு, இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணீங்க. 25 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. 25 ஏஜுக்கு அப்புறம் படிக்கிறது கஷ்டம், அப்படியே சொல்லிடுறேன். ஓகே. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விட்டுட்டா அடுத்து த்ரெட் தான். ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விட்டுட்டா அடுத்து த்ரெட் தான். ஓகே. ஸோ டாக்குமெண்ட் யுவர் அனாலிசிஸ், அதுதான் சொன்னேன். உங்களுக்கான பர்சனல் ரிப்போர்ட் மாதிரி வச்சுங்க. இன்னைக்கு நான் இது படிச்சேன். ஸோ நிறைய பேர் உங்களோட குரூப்லேயே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேட்பாங்க, என்னென்ன பண்றான்னு சொல்லிட்டு டெய்லி சொல்லுவாங்க, டெய்லி ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. எனக்கு நான் நிறைய பேர்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருப்பேன். ஸோ அதெல்லாம் சொல்லிடுவாங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு, இன்னைக்கு இது பண்ணேன், அப்படி பண்ணேன், நிறைய டவுட்ஸ் கிட்ட கேட்பாங்க. ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் ஒன்லி த கீ டு சக்ஸஸ். ஸ்மார்ட் ஒர்க் ரெடியூசஸ் ஹார்ட் ஒர்க். ஸோ இது ஓகே. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ இது முடிச்சிடலாம், நிறைய இருக்கு, முடிச்சிடலாம். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம் சாய்ஸ் பண்ணும்போது ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த எல்லா ஸ்லைட்லயும் இந்த லைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பரேஷன்ல சிலபஸ் வந்து என் மைண்ட்ல அப்படியே இருக்கும். எனக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிக்ஸ் சிலபஸ்ல இருக்கு, வந்து சிடிஎஸ்சில இருக்கு, பிசிக்ஸ் வந்து ஐஎஸ் எக்ஸாம்ல இருக்கு. ஆனா சிடிஎஸ்சில பிசிக்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியணும்ல. வெறும் பிசிக்ஸ் உட்காந்து எல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தா இல்லாத டாபிக்கை படிச்சோம்னா, நான் அப்படிதான் பண்ணேன். ஒரு வாட்டி நோட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு புக் வச்சு படிச்சுட்டு இருந்தேன். புக்ல வந்து 5 சாப்டர் முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருந்தேன். கடைசியில 3 சாப்டர் சிலபஸ்லயே இல்லை, எக்ஸ்ட்ராவா படிச்சிருந்தேன். ஸோ அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தானே. நான் வேற எதனா படிச்சிருக்கனால. சிலபஸ் வந்து மைண்ட்ல இருக்கணும். அந்த எக்ஸாம்க்கான சிலபஸ் நான் என்ன சொல்றேன், மொதல் பண்ணிடுங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி ஸ்டெப் இஸ் டு அனலைஸ் தி எக்ஸாம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் சிலபஸ் மொதல் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் வேர்ட் பை வேர்ட் மொதல் பண்ணிங்க. தேவைப்பட்டா முன்னாடி ஒட்டிடுங்க. அப்புறம் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்க அனலைஸ் பண்ணா போகும். லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் அனலைஸ் பண்ணுவோம். எந்த டாபிக்ல கேட்டிருக்காங்க, இதுதான் நான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம், எக்ஸாம் ஈஸியா பிரேக் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன எப்படின்னா, நான் வந்து இதுல இருந்து இது கேட்கறான்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா, இந்த 2 விஷயம் நான் ரொம்ப நல்லா இது பண்றதும் ப்ரீவியஸ். ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ப்ரீவியஸ் தான் பார்ப்பேன். நிறைய பேர் அது பண்ண மாட்டாங்க, படிக்க இறங்கிடுவாங்க. ஸோ அது ஓகே. ஸோ பிளான் ஃபார் டெய்லி, வீக்லி, மந்த்லி, அது மாதிரி ரொட்டீன் வச்சுங்க. சேம் அதுக்குள்ள தான் வரும். உங்களுக்கான வி ஹேவ் டு புட் அ டைம் டேபிள், ஃபாலோ த டைம் டேபிள். என்ன பண்ணிருக்கீங்க, டெஸ்ட் எழுதுங்க, எவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்கீங்க, டெஸ்ட் பாருங்க. டெஸ்ட் நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டாங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து டெஸ்ட் எழுதுறாங்க, மார்க் எடுக்கிறாங்க, அடுத்த டெஸ்ட் போயிடுறாங்க. பாருங்கல்ல, நிறைய வீக்கா இருக்கேன், அதெல்லாம் எழுதுங்க. ஸோ நியூஸ் பேப்பர் படிங்க, ஜிகே எல்லாம் பாருங்க. நிறைய எக்ஸாம்ஸ் ஜிகே எல்லாம் கேட்கறாங்க. கேட்ல வந்து கேட் ஏன் நான் பெஸ்ட் எக்ஸாம் சொன்னா, கேட்ல 100% எதுவுமே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மட்டும் தான், இன்ஜினியரிங் மட்டும் தான். வேற எந்த எக்ஸாம்லயுமே வந்து பியூர் 100% இன்ஜினியரிங் வராது.
எந்த எக்ஸாம் வேணா போகும், எங்கேயுமே வராது, 99% வராது. ஓகே ஸோ ஃபைனலி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் எவ்ரி கோர்ஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதுங்க. ஷார்ட் நோட்ஸ் நான் அப்புறம் சொல்றேன், எதனா வேற எதுனா எதுக்கு வரும்போது டைம் ஆகும். ஸோ மாக் டெஸ்ட் நிறைய எழுதுங்க. மாக் டெஸ்ட்னா டெஸ்ட் எழுதுங்க. ஒரு சப்ஜெக்ட் முடிச்சா அதுக்கான டெஸ்ட் எழுதுங்க. டெஸ்ட் எழுதலைன்னா யூ ஆர் நாட் அப்ளிகேபிள் டு கிளியர் தி எக்ஸாம். நான் இப்பயே சொல்லிடுறேன். ரிவிஷன் பண்ணல, டெஸ்ட் எழுதுனா தயவுசெய்து விட்டுட்டு போயிடுங்க. படிச்சா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, எல்லாரும் படிக்கிறாங்க. A goal without a plan is just a wish. கடைசி வரைக்கும் அப்படியே இருக்க வேண்டியது. ஓகே ஸோ ரியல் சேலஞ்சஸ் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். பர்சனல் ஹெல்த், லேக் ஆஃப் மோட்டிவேஷன், இக்னாரன்ஸ், ஃபேமிலி, சொசைட்டி ப்ராப்ளம் எதுவுமே மைண்ட்ல வச்சுக்காதீங்க. ஹேவ் அ குட் கைட். என்ன கேட்ட பெட்டர் கைட் இஸ் ஒன்லி பெட்டர் கைட் அண்ட் ரோல் மாடல் இஸ் தே ஆர் ஒன்லி யுவர் பேரண்ட்ஸ். அதை விட வேற எதுவுமே கிடையாது. அவங்கள பாருங்க, உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப இதுவாக இருந்தால் அவங்கள பார்த்து நெக்ஸ்ட் படிங்க. மோட்டிவேஷனாக எடுத்துங்க. யாருன்னா எதனா சொன்னாங்கன்னா எப்படி அவங்க சொல்லிடலாம்னு சொல்லிட்டு அதை கோவப்படாதீங்க. அதை வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் எடுத்துங்க. அதை வந்து படிக்கிறதுல காமிங்க. அந்த டைம்ல எதுவும் டென்ஷன் ஆகாதீங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நம்மளை பேக் ஷாட் பண்ணுவாங்க, நிறைய பேசுவாங்க. ஸோ லாங்குவேஜ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த எக்ஸாமுக்கு லாங்குவேஜ் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஸோ ஓகே லாங்குவேஜ், ஹேண்ட் ரைட்டிங்லாம் எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, இப்பயே சொல்லிடுறேன். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அது ரொம்ப முக்கியம். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே பிளானிங்ல தான் வரும். டைம் டேபிள் இஸ் மஸ்ட். ஓகே டைம் டேபிள் இல்லைன்னா எதுவும் பண்ண முடியாது. என்கிட்ட இப்போ டைம் இல்லை, நான் அதனால எல்லாம் பேச முடியாது, அதனால ஃபாஸ்டா போறேன். நான் வேற எப்பனா வரும்போது அந்த பர்டிகுலர் இது வரும்போது ஹவு டு ப்ரிப்பேர் வரும்போது வேற எதனா செஷன் வந்தோம்னா நான் சொல்றேன். தி மேஜர் சேலஞ்சஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் வென் அண்ட் ஹவு டு ஸ்டார்ட். நான் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். யார் எந்த ஸ்டூடெண்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். வென் அண்ட் ஹவு கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்னா எதுவும் பண்ண முடியாது. எவ்ரி 6 months அப்டேட் யுவர் ரெஸ்யூம். எவ்ரி 6 months அப்டேட் யுவர் ரெஸ்யூம் ரொம்ப முக்கியம். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஆட் பண்ணேன். ஸோ ஹவு டு ஸ்டார்ட். ஓகே ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு இது மாதிரி என்னென்ன சொல்லிட்டு இம்பாக்ட் ஆஃப் COVID-19 ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக். இது வந்து போயிட்டு இருக்கு. See all the countries, throughout the world is going under economic crisis. Okay, so many people have lost their jobs. Many people will leave their jobs. Okay, எல்லாரையும் வந்து அனுப்பிடுவாங்க பிரைவேட் கம்பெனிஸ்ல. ஸோ இதுல முக்கியமான ஃபேக்டர் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ். நான் ஏன் எல்லாம் உள்ள எடுத்துன்னு வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வேகன்சிஸ் குறையும், ஏன்னா லாசஸ்ல போகுது. இன்னொன்று முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, இதை 25 to 30 years ஜாப் விட்டு வந்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டைம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ காம்படிஷன் என்ன ஆகுது? காம்படிஷன் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஃபார் தி அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ். ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதை வந்து மைண்ட்ல வச்சுன்னு படிங்க. I will tell frankly that vacancies will reduce in upcoming 1 year. This year vacancy கிடையாது, கோவிட் தான் அதுக்கு ரீசன். நான் இப்பயே சொல்லிடுறேன். கேட் பாஸ் பண்ணவங்களாம் இப்போ சும்மா தான் இருக்காங்க. ஆல்சோ ஒன் திங், கேட் இஸ் வேலிட் ஃபார் 3 years. நீங்க ஒரு வாட்டி கேட் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் கூட நீங்க இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணலாம், அந்த கேட் மார்க் ஷீட் வச்சு, ஸ்கோர் கார்டு வச்சு. ஸோ இந்த வருஷம் கேட் பாஸ் பண்ணவங்க அடுத்த வருஷம் வருவாங்க. ஸோ காம்படிஷன் வெரி ஹையர். ஸோ நீங்க அது அவேர்னஸ் இருக்கும், உங்களுக்கு எந்த லெவல் காம்படிஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவேர்னஸ் இருந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி படிக்கணும். சும்மா படிக்கிறோம் படிக்க கூடாது. 75% மார்க் எடுத்தா இது சொல்லிட்டு படிக்கக்கூடாது. டாப் பண்ணணும். 90 எடுப்பேன், 95 எடுப்பேன், அப்போதான் 75 வரும். ஓகே ஸோ இது என்னோட ஃபேவரட் கோட். இது நான் சொல்லுவேன், அதனால தான் நான் ஆட் பண்ணுவேன். ட்ரீம் இஸ் நாட் வாட் யூ சீ இன் ஸ்லீப். ட்ரீம் இஸ் சம்திங் விச் டசன்ட் லெட் யூ ஸ்லீப். இதுக்கு அர்த்தம் வந்து தூங்காம படிக்கிறது கிடையாது. See, when you are wasting every second, when you are wasting every minute, someone is preparing. Someone is taking your grabbing that seat. He is taking the seat away from you. Okay, so நீங்க சும்மா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா யாரோ ஒருத்தன் வந்து படிச்சுன்னு தான் இருப்பான். ஏன்னா அத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க. சும்மா சாதாரண எக்ஸாம் ஐஏஎஸ்க்கு 10 lakhs படிக்கிறாங்க, சாதாரண பேங்க் எக்ஸாம் 20 lakhs படிக்கிறாங்க. நான் எழுதின எக்ஸாம் வந்து 26 lakhs அப்ளை பண்ணி 25 lakhs அப்ளை பண்ணியிருந்தோம். நான் எழுதின எக்ஸாம் அதுவும் பண்ணிக்கிறேன், இதுவும் பண்ணிக்கிறேன், ரெண்டுமே பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதனால நீங்க எதாச்சும் இருந்தா இல்ல முடிச்சுக்கலாம். நீங்க சத்யாவுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க, ஏதாவது டவுட்ஸ்னா அவன் எனக்கு மெசேஜ்ல போட்டு விடுவான். For any doubts, you just fill the feedback form. Feedback form la you to leave your doubts. So we will copy all the notes and send it to him. நீங்க அவனுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க, இல்ல ஃபார்ம்ல ஃபில் அப் பண்ணுங்க. நான் அதுல எது வேலிட் டவுட் ஆகும் அதை தான் நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன். பண்ணிடுறேன், நான் கண்டிப்பா பண்ணுவேன் அதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா மெயில் பண்ணுங்க, இல்ல எதனா இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்க. அது கூட தேவையில்லை, இதுலயே மெயில் பண்ணுங்க. சரியா, மெயில் பண்ணுங்க. ஸோ இல்ல உங்க குரூப்ல வேணா போடுங்க, நான் குரூப்ல இருந்தேன்னா நான் ரிப்ளை பண்றேன். when I am free, I feel available. நான் இதெல்லாம் வந்து வாண்டடா தான் வந்தேன். ஆக்சுவலி நீங்க கிளாஸ் வந்து எந்த கிடையாது, என்கிட்ட கேட்டாங்க, நான் ஃப்ரெண்டை சஜஸ்ட் பண்ணேன். இஸ் ஆக்சுவலி அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இஸ் ஆஃபீஸர் இன் தமிழ்நாடு வாட்டர் அண்ட் போர்ட். அவன் கோவிட் பாசிட்டிவ்னு டெஸ்டடு நேற்று அவனுக்கு டெஸ்ட் பண்ணாங்க, பாசிட்டிவா வந்து. ஸோ என்ன எடுக்க திரும்பி கேட்டான் அவன். சரி ஓகே, திரும்பி எனக்கே வந்துருச்சு.
ஸோ அதான் நான் எடுத்தேன். ஆக்சுவலி அவன் எடுத்திருந்தா அவனும் நல்லா இருக்கும். நான் அவனை ஒரு நாள் நான் உங்களுக்கு இது பண்ணி விடுறேன். ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலி ஹி கிளியர்டு 2 எக்ஸாம்ஸ், ஹி இஸ் ஹேவிங் 2 கோல்டு மெடல்ஸ். ஸோ அதனால நான் உங்களுக்கு பண்ணி விடுறேன். ஓகே. ஸோ ஓகே, எதனா டவுட்ஸ்னா நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணி விடுங்க, நான் இது பண்ணுறேன். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு முடிச்சிக்கலாம் இதோட செஷன். வேற எப்பனா நான் வந்து டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்ஸ்ல நான் நடத்துறேன், கேட்டு இல்லை ஐஇஎஸ் அது மாதிரி. ஏன்னா அது நான் நிறைய பேசுவேன் எப்படிலாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க நிறைய பேர் அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்க கேட் அப்படின்னா நான் அதை பற்றி பேசுகிறேன். மற்ற நான் டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் நான் அவ்வளோவா கிளாரிட்டி இல்லை, எக்ஸப்ட் யூபிஎஸ்சி அது நான் பேசுவேன். ஓகே. ஸோ ஓகே, இது ஓகே, நீ கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.